السلام علیکم جی الدرس الحادی عشر نمبر 11 لیسن نمبر 11 آپ کے ساتھ بھائی ریڈ کریں گے آن لائن کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں ریان آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ آ جاتے جی چیپٹر 10 کی ایکسرسائزز ہو گئی تھی لاسٹ کلاس میں چیپٹر 11 آ جائیں آپ کا یہ پی ڈی ایف ہے تو 74 پی ڈی ایف ہے پیج 74 في الحافلة الأول السلام عليكم الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأول ما اسمك يا أخي اس کو پڑھیں گے کیسے اسمک ما اسمك يا أخي جی اس کا مطلب کیا تھا فی الحافلتی کا حافلہ کس کو کہتے ہیں حافلہ کہتے ہیں بس کو یعنی یہ جو سچویشن ہے یہ جو کنورزیشن ہے مکالمہ ہے یہ کہاں پہ ہو رہا ہے بس میں ہو رہا ہے ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے پھر پہلا اس کو کیا کہتا ہے مسمک یا اخی کیا مطلب مسمک آپ کا اسم یا آپ کا نام کیا ہے یا اخی اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے آگے وما اسمک اور آپ کا نام کیا ہے اور اس کو پڑھیں گے کیسے مسمک وما اسمک یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے اگر پیچھے سے ساؤنڈ چلا آ رہا ہوگا تو اس کو الگ سے پروناؤنس نہیں کیا جائے گا تو وما اسمک نہیں کہیں گے بلکہ ومسمک کہہ رہیں گے ٹھیک ہے اسمی فیصل میرا نام فیصل ہے صحیح اطالب انت یا عبداللہ یا عبداللہ اطالب انت یا عبداللہ عبداللہ یہ یا کس لیے ہوتا ہے پکارنے کے لیے ندا کے لیے جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے مخاطب منادا جس کو مخاطب تو جس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی مخاطب ہے منادا جس کو پکارا جا رہا ہو منادا کا رول کیا ہے کہ اگر منادا جو ہے وہ مضاف ہوگا تو اس پہ ہم نصب پڑھیں گے تو عبداللہ میں عبد کیا ہے مضاف ہے عبداللہ ہی تو اس وجہ سے یا کے ساتھ کیا پڑھیں گے عبداللہ عبداللہ ٹھیک ہے نعم جی ہاں این تدرس یا اخی اینا کا مطلب اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں اینا ٹھیک ہے اینا تدرس درسا ماضی یدرس مضارع انت تدرس آپ کیا کرتے ہیں درس یدرس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا تو اینا تدرس آپ کیا کرتے ہیں آپ کہاں پڑھتے ہیں یا اس نے پیچھے کیا کہا طالب انت کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس نے کہا جی ہاں میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا سوال کر رہا ہے کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں یا اخی ادرس بجامعۃ الریاض میں جامعہ ریاض میں پڑھتا ہوں صحیح میں ریاض کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں صحیح فی ای کلیۃ تدرس فی حرف جر میں تدرس کا مطلب کہاں پڑھتے ہیں تدرس کا صرف مطلب ہے آپ پڑھتے ہیں آپ لوگوں کے پاس میسج فرسٹ میں کس کلاس کا آیا شیخ حنین بہت بہت معذرت میں پھر غلط یہاں پہ آ گیا ہوں انشاءاللہ شیخ حنین پہ والی ہوں کلاس الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد آپ لوگوں کو کیا میسج آیا ہے اور کس کا پیریڈ ہے میرا ہی ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر اس حدیث تک پڑھا تھا ٹھیک ہے یہ جو پہلی حدیث پڑھی ہے اس کے بعد دوسری حدیث آپ ہی پڑھیں پہلی حدیث پوری ہو گئی تھی لا عدوى ولا طیرۃ یہ پوری حدیث ہو گئی تھی نا ايوه شیخ تو آپ ہی پڑھیں دوسری حدیث شیخ میں جی آپ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ويعجبني الفال قالوا وما الفال قال الكلمة الطيبة اردو کتاب میں باب کون سا ہے اور پیج کون سا ہے 27 اور پیج نمبر 125 ہے 113 پہ تو جادو کا بیان ہے شیخ 125 ٹھیک ہے کھول لیا جی ہاں جو دوسری حدیث ہے وہ حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طير ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة وہی حدیث ہے لا عدوى اب آپ مجھے بتائیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدوہ کی نفی کی ہے اس کو ذرا سمجھائیں کون سمجھائے گا بالکل اختصار کے ساتھ کوئی بھی سمجھائے مجھے جی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے بتایا تھا کہ وہ ادوات
جن پہ کہ اسی کو پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ وہ جو مشرکین کرتے تھے ادوار، وہ اسی کو کل مانتے تھے کہ یہی چیز میں اثر ہے اور یہی چیز شفا دے گی، تو ان کا انکار ہے. اور ہم جس طرح ہم کو سبب اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے شفا دے گا تو ہم کو شفا ہوگی، تو وہ اس کی اس بات ہے. یہ لا کون سا لا ہے؟ نافیہ. لا نافیہ، ٹھیک ہے، لا نفی. تو یہ نفی کیا اصل ادوا کے اصل کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ادوا جو مشرکین مکہ کا تصور تھا اس ادوا کی نفی ہے. اور مشرکین مکہ کا ادوا کا جو تصور تھا وہ کیا تھا کہ بیماری بذات خود جو ہے وہ متعدی ہے، بیماری بذات خود وہ پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. ہامہ اور سفر یہ نہیں پڑھا تھا جی؟ پڑھ لیا تھا، یہ تو مجھے یاد ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہامہ جو ہے وہ الو، ان کا تصور ہوتا تھا کہ ایک جو مقتول ہوتا ہے اس کی ہڈی سے ایک الو پیدا ہوتا ہے اور اس کی قبر کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا قصاص نہ لیا جائے. اور سفر جو ہے وہ میں نے بتایا تھا، سفر کے دو تشریحات وضاحتیں کی گئی تھی. ایک سفر وہ بیماری ہے جو مشرکین مکہ کا تصور تھا کہ یہ سفر بیماری ہے جو کہ پیٹ کی بیماری ہے اور بذات خود پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری تفسیر سفر کی یہ کی گئی تھی کہ یہ سفر جو ہے وہ مہینے کا نام ہے اور مشرکین مکہ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جیسے کہ آج بھی یہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کی نفی نہیں کی، بلکہ مشرکین مکہ کے جو سفر کے مہینے کا جو تصور تھا اس کی نفی کی ہے کہ جو تم سفر کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو ویسا سفر نہیں ہے. سفر موجود ہے، سفر کا مہینہ ہے، لیکن مشرکین مکہ کے تصور کی نفی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ادوا کی نفی ہے. اور یہ ہم نے یہ ایسی تفسیر کیوں کی کہ یہ لا نافیہ ہے اور یہاں پہ ادوا جو ہے مشرکین مکہ کے تصور کا اس کی نفی ہے. یہ ہم نے یہ سب باتیں کیوں کی؟ یہ باتیں اس لیے کی تھی کیونکہ دوسری سائڈ پہ ہمیں جو حدیث ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جذام کی بیماری والے سے اس طرح بھاگو جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعاون کے متعلق احادیث ہیں، تو ان دوسری طرح کی احادیث جو ہمیں ملتی ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ تفسیر کرنے کی ضرورت پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہاں پہ یہ ہے. کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا یا قرآن کی آیت کو سمجھنا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام اس موضوع سے متعلق تمام احادیث کو اور قرآن کی آیت کو دیکھا جائے اور پھر اس کو سمجھا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک طرف احادیث لے لی اور اپنا منہج یا اپنا مسئلہ اسی پر بنا لیا. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھے گا جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو الجمع بین الحدیثین المتعارضین، یعنی دو متعارض بظاہر متعارض احادیث میں جمع اور تطبیق کی جو اصول میں نے پچھلی کلاس میں ذکر کیے تھے بہت امپورٹنٹ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی گمراہ فرقے ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو لے لیتے ہیں اور اپنے منہج کی بنا اپنے منہج کو ان احادیث کی بنیاد پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر خوارج دیکھ لیں. خوارج کا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے؟ خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ جی کسی کو پتہ ہے؟ خوارج کا کسی کو بھی نہیں پتا؟ آپ حدیث کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا بیسک پوچھ رہے ہیں ان کا؟ بیسک جو خوارج کا جو بیسک عقیدہ ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ بھی جو ہے اس کی سزا قتل ہے اور بندہ جو ہے جہنم میں جائے گا، اور وہ انتہا پسند تھے اپنے تمام عقائد میں. نہیں ہاں مطلب بات صحیح ہے آپ کی. خوارج کا جو بیسک بنیادی اصول تھا وہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اسی لیے انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تکفیر کی، ان کو کافر کہا. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صاحب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ ایسی احادیث کو لے لیا کہ جہاں پہ سخت وعید تھی، مثال کے طور پر قاتل کی سخت وعید قرآن میں آئی ہے کہ جہنم میں رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت نہیں داخل ہوگا. اب خوارج نے یہ حدیث کو لے لیا کہ جنت داخل نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ احادیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. سنی ایسی احادیث آپ نے؟ تو اب خوارج نے یہ حدیثیں لے لی اور یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی بھی اس طرح کی گناہ کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی. جب ہم دوسری طرف کی احادیث دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا خالص طرف من قلبی، اپنے دل سے خالص عقیدہ رکھتے ہوئے توحید پر ہوگا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ زنا کرے اگرچہ وہ چوری کرے. یہ حدیث پڑھی آپ لوگوں نے کتاب التوحید میں؟ جنت میں داخل ہوگا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے اور شراب پیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف حدیث یہ ہے کہ صاحب کبیرہ جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، ایک طرف حدیث یہ ہے کہ صاحب کبیرہ جو ہے وہ جنت میں اس کی جانے کی نفی ہو رہی ہے. حدیثوں کو
ایک ہی موضوع سے متعلق جو حدیث ہے ان کو جمع کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کہ اہل سنہ کا منہج ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مستحق ٹھہرتا ہے جہنم کا اور عذاب کا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اگر صاحب کبیرہ توحید پر ہے، موحد ہے، اس کی توحید صحیح ہے، تو پھر بالآخر وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں سزا کاٹ کے اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ احادیث کو جمع کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جو پچھلی کلاس میں جو احادیث میں تطبیق دینے کے اصول ذکر کیے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی، کہ پہلے تو حدیثوں میں جمع کریں گے، تمام احادیث کو جمع کریں گے، اگر جمع ممکن نہیں ہے تو پھر نہیں پتا، پھر سو جائیں گے، ہم جو ہے نا سو جائیں گے، اور پھر اگلی کلاس میں استاد ہمیں خود واپس سے بتائیں گے، پھر سے ہم سو جائیں گے، پھر واپس بتائیں گے استاد، اور ہم پھر سے سو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جمع کریں گے نہیں، ہم پھر جمع کریں گے، جمع ممکن نہیں ہے تو ہم ناسخ اور منسوخ کریں گے، نسخ، پھر اگر نسخ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ترجیح دیں گے، اگر ترجیح بھی ممکن نہیں ہے تو پھر توقف۔ سونا نہیں ہے، نہیں میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، یہ پچھلی کلاس میں نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا تھا اور آج 4تھی دفعہ کیا ہے، میں کر دوں ریپیٹ کریں جی۔ پہلا یہ ہے کہ اگر تدبیر کرنی ہے تو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اور جمع اگر نہیں ہو رہی تو ناسخ اور منسوخ، یعنی ایک حدیث ناسخ ہوگی دوسری منسوخ ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہے تو تیسرے میں پھر ترجیح دیں گے، ایک کو ترجیح دیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد جو آخری ہے کہ ہم توقف کریں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ جو اصول ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنا، کیونکہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں، لیکن بعض قرآن کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہی تو اصل مسئلہ یہودیوں کا تھا، یہی مسئلہ نصارہ کا تھا، اور یہی مسئلہ گمراہ کن فرقوں کا ہے کہ وہ بعض، کبھی بھی کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا میں قرآن کو نہیں مانتا۔ مسلمان کہے گا، کوئی کہے گا میں سنت کو نہیں مانتا؟ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ گمراہ کیسے ہوگا؟ اپنے مزاج کے مطابق بعض احادیث کو لے لے گا اور کہے گا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بعض کو چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی بہت ساری اس کی میں مثالیں دے سکتا تھا، ایک مثال سے میں نے آپ کو بات سمجھائی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سوال ہے شیخ صاحب، ہاں۔ کہ جیسے آپ نے بتایا خوارج کا یہ تھا کہ ایک صاحب کبیرہ جہنم میں جائے گا، تو یہ تو قرآن کی نص کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے کہا اللہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، تو پھر وہ استدلال کہاں سے کر رہے تھے خوارج؟ کیونکہ قرآن وہ میں تو الگ تفصیل ہے، اس میں ابھی ہم خوارج کے عقیدے کی تفصیل میں نہیں جا رہے کہ وہ استدلال کیسے کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، یہ تھوڑی ہائی لیول کی عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی فی الحال مقصد تھا سمجھانا۔ پچھلی کلاس میں میں نے ایک مثال دی تھی، کس کی دی تھی مثال؟ اس اصول کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن میں اگر قرآن حدیث میں کہیں ایک چیز کی آپ نفی دیکھو اور اسی چیز کا اثبات دیکھو تو اس کو جمع کیسے کرو گے؟ ایک مثال دی تھی پچھلی کلاس میں میں نے، ایک تو یہ ادوا مثال ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس حدیث، ان طرح کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادوا کی نفی کی، بعض احادیث میں ادوا کا اثبات ہوا ہے، اس بات سے مراد ادوا کا اقرار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ادوا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے وہ الگ ادوا ہے جس کا اثبات کیا ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں نہیں کر سکتے۔ جس کا عقیدہ یہ ہے وہ کافر ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں کر سکتے ہیں یا قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں، قرآن بعض آیت بعض کے متضاد ہو سکتی ہیں، یہ مخالف ہو سکتی ہیں، تو یہ کافر ہے، یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ بنیادی کیا ہے کہ قرآن حدیث سب آپس میں مطابق ہیں، اگر کہیں ہمیں تعارض دکھ رہا ہے تو یہ ہمارے ذہن میں تعارض ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا جب ذہن میں تعارض ہے تو ہمیں اس تعارض کو حل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری عقل چھوٹی ہے نا، جو ہم نہیں سمجھ پائے، تو اس کو طریقہ کیا؟ جمع یا نسخ یا ترجیح یا توقف، یہ 4 طریقے ہیں۔ میں نے پچھلی کلاس میں ایک مثال دی تھی، اور وہ دوسری مثال یہ تھی شفاعت کی۔ جی، شفاعت کی مثال دی تھی، میں نے کہا کہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی نفی کی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن میں بھی کئی جگہ آتا ہے کہ بعض لوگ سفارش کریں گے اللہ کے اذن اور اللہ کی رضا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ شہید بھی سفارش کریں گے، بعض احادیث میں آتا ہے مومن بھی شفاعت کریں گے۔ تو یہ کیا کہیں شفاعت کی نفی ہے، کہیں شفاعت کا اثبات ہے؟ تو ہم یہ نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جہاں شریعت نے جس شفاعت کی نفی کی ہے وہ دوسری قسم کی شفاعت کا اثبات کیا، اسی شفاعت کا اثبات نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر اب اسی طرح دیکھیں خوارج جو ہیں، خوارج نے ایک طرح کی قرآن کی آیات اور احادیث دیکھی کہ جس میں شفاعت کی نفی ہے، تو خوارج نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ صاحب کبیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، سفارش سے تو جہنم سے انسان نکلتا ہے نا۔ تو خوارج کا عقیدہ ہے یہ کہ صاحب کبیرہ
की शफात नहीं होगी। उनकी दलील क्या है? फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, कुरान में आया है कि शाफ़िईन की शफात उनको फायदा नहीं देगी। तो ये कहते हैं ख़वारिज, देखें अल्लाह ताला ने शफात की नफी कर दी। तो अपने मिजाज के मुताबिक जो हदीस है और कुरान की आयत फिट बैठ रही थी वो ले ली और अपना अकीदा बना लिया। तो हम कहेंगे नहीं, एक सेकंड, आपने एक तरफ की हदीस और कुरान की आयत ले ली, अब दूसरी तरफ की भी तो लो ना, जहाँ पे मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के आगे सिफारिश करेगा मगर सिवाय अल्लाह की इजाजत के। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की इजाजत के साथ शफात होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस शफात की नफी है वो शफात की नफी है जो मुशरिकीन मक्का के तसव्वुर में थी। और वो कौन सी थी? वो शफात कौन सी थी? मतलब शिफात नाबुदी बातिला बातिला कि की। हमारे ये जो बुजुर्ग हैं जो गुजरे जिनके नामों पे बुत हाँ, बनाए मतलब हम अमल नहीं करें, बगैर अमल के कोई हमें बचा ले तो बचा ले। तो ये मुशरिकीन मक्का की सिफारिश का नजरिया था और आज भी बहुत से लोगों का यही है कि ये हमें बचा लेंगे, फला हमें बचा लेंगे कल को, ठीक है। तो इस शफात की नफी है। हाँ, जिस शफात का इस बात है वो कौन सी है? तौहीद पर मबनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मन असअदुका बिशफाअतिका या रसूलल्लाह, आपकी शफात का खुश नसीब कौन है जिसको मिलेगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, मुझे तुझी से उम्मीद थी कि तू सवाल करेगा क्योंकि तू हदीस की बड़ी हिर्स रखने वाला है। तो लिहाजा सुन, मेरी शफात का हर हर वो शख्स हकदार होगा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसतम मिन क़ल्बिही, जो खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला होगा, यानी जो तौहीद को खालिस अपनाने वाला होगा वो मेरी शफात का हकदार होगा। यानी शफात सिर्फ किसके लिए? मुवाहिदीन के लिए, मुशरिकों के लिए नहीं। तो इस उसूल को पूरा, इस सारी बहस को करने का मकसद ये है कि जितने भी कायदा, बहुत इंपॉर्टेंट उसूल है, जितने भी गुमराह फिरके हैं वो गुमराह कैसे होते हैं? ये नहीं कहते कि हम कुरान को नहीं मानते या हदीस को नहीं मानते। कैसे गुमराह होते हैं? अपने मुताबिक जो बाज अहादीस है उसको ले लिया, बाज को छोड़ दिया। हालांकि नजरिया मुकम्मल कब होता है? जब तमाम अहादीस को देखा जाए, तब माना समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी मिसालें। हाँ, जी जी, आवाज नहीं आ रही, माइक ले लें। शेख साहब, आपने जो ये बताया कि हम अहादीस को जमा करेंगे और मुमकिन नहीं होगा तो नासिख और मनसूख करेंगे, ये तो समझ आ गया। तरजीह देंगे, इसका क्या मतलब होगा? या आप उसूल हदीस में पढ़ते हैं, यानी तरजीह देंगे, एक रवायत को दूसरी रवायत पर तरजीह देंगे इस बुनियाद पर कि हो सकता है कि वो रिवायत, यानी ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा जो सही सनद से आने वाली रिवायात जो होती हैं वो रिवायत शाज होती हैं। शाज का सुना है आपने? शाज कौन सी रिवायत को कहते हैं? कि जिसमें सिका रावी औसत की मुखालफत करे। याद है ये कुछ पता है आप लोगों को? तो सिका यानी सही रावी इस अपने से ज्यादा सही रावी की मुखालफत करे। इसका मतलब ये है कि शाज वो रिवायत होती है जिसकी सनद सही होती है लेकिन सही तरीन या सिका रावी को वहम लग गया होता है। तो हो सकता है ना कि सच्चा इंसान है, झूठा नहीं है, ईमानदार है, लेकिन उसको वहम हो जाए, उसको गलती लग जाए, फरिश्ता तो नहीं है। तो असबाब तरजीह इसी वजह से देते हैं कि मिसाल के तौर पर दो तरह की अहादीस है जो आपस में मुतारिद है, ठीक है। तो अगर जमा भी नहीं हो रही और नस्ख भी नहीं हो रहा तो फिर हम ये देखते हैं कि अगरचे सनद तो सही है दूसरी हदीस की, लेकिन हो सकता है कि रावी को इसमें वहम लगा और रिवायत शाज हो, तो लिहाजा दूसरी रिवायत को हम तरजीह देते हैं। और इसी तरह दूसरे भी असबाब तरजीह हैं, या वो असबाब है जिनकी बुनियाद पर तरजीह दी जाती है। ये उसूल हदीस का सब्जेक्ट है, बाकी इंशाल्लाह आप लोग वहीं पे पढ़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल ये कि आपने अभी बताया कि शिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा मैं उसकी शिफात करूंगा। तो ये पूरी उम्मत के लिए है या उम्मत में वो लोग जो शिरक नहीं करेंगे? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद लगाई है ला इलाहा इल्लल्लाह जो खालिस दिल से कहे। अब ला इलाहा इल्लल्लाह तो सभी कह रहे हैं, ठीक है, इसके साथ शिरक भी कर रहे हैं। तो सिर्फ मुवहिदीन के लिए, जो शिरक नहीं करे उनके लिए शफाअत के हकदार सिर्फ वही हैं जो शिरक नहीं करते। शफाअत मुख्तलिफ दर्जात की है ना, जरूरी नहीं है कि शफाअत के लिए आपको कोई जहन्नुम में जाए तो ही शफाअत होगी। शफाअत जो है वो जन्नत के आला मरातब के उसूल के लिए भी शफाअत होती है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुराफ़क़त या रिफ़ाक़त, उसके लिए भी शफाअत होती है। इसी तरह जो मैदान महशर है उसमें लोग तकलीफ में होंगे तो अल्लाह ताला को हिसाब किताब के लिए या फैसले के लिए उस पर आना, उसके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ ये शफाअत के बाद में आपने पढ़ी होंगी चीज़ें। चले जी, तो हम जो पढ़ रहे हैं हदीस वो क्या है? ला अदवा, कि अदवा नहीं है, ना ही तियारा है, ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। वयुअजिबुनी अल-फ़अल, और मुझे फ़ाल पसंद है, मुझे फ़ाल पसंद है। फ़ाल क्या है यहाँ पे? नेक फ़ाल, ठीक है, नेक फ़ाल पसंद है।
قالوا صحابہ نے پوچھا کہ ومل فعل, یہ فعل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الکلمۃ الطیبہ, نیک کلمہ, پاک کلمہ, اچھی بات. ٹھیک ہے, ہم نے یہ جب اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے جو ابتدائی باتیں پڑھی تھیں اس میں یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے, میں واپس سے دہراؤں گا نہیں, وہ ہم نے سب پڑھ لی کہ نیک فعل کیا ہوتی ہے, نیک فعل کے متعلق کیا احادیث دوسری ہیں جو اس باب میں نہیں ہیں, وہ ہم نے سب پڑھی تھی. یا نجیح یا راشد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ پسند تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کرتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عامل زکوٰۃ کے عاملین سے ان کا نام پوچھتے تو کوئی نام اچھا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے, یعنی نیک فعل لیتے. اسی طرح سہیل بن عمر سے حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعل لیا, سہیل علیکم امرکم, کہ سہیل آ گیا یعنی اب تم پر معاملہ آسان ہو گیا. تو نام سے نیک فعل لینا یہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنے کے باب سے ہے. نیک فعل لینا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنے کے باب سے ہے, اور بدشگونی اللہ تعالیٰ سے برا گمان لینے کے باب سے ہے. شیخ صاحب اسی جو آپ نے اس دن ہمیں بدشگونی پڑھائی تھی اور آپ یہ فعال بتا رہے ہیں, اسی کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو یہ لوگ اچھا شگون بولتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جیسے کوئی اچھا موقع آیا ہے تو ہم اس پہ شادیاں کر لیں. اس طرح کے یہ ہندوازم سے بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس آئی ہوئی. میں نے آپ کو وہی پورا جو انٹروڈکشن میں نے کرایا تھا وہ اسی کی کرایا تھا کہ یہ ساری باتیں حل ہو جائیں کہ نیک فعل میں ضروری ہے کہ اسباب جو ہیں وہ, یا جو جس بات سے جوڑا جا رہا ہے, جس سے شگون لیا, جس سے نیک فعل لیا جا رہا ہے, اس میں کوئی ربط ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی سر پیر نہیں ہے, کوئی اسباب معقول نہیں ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سہیل سے لیا تو وہ تو ان کے نام کی معنوں کی وجہ سے لیا نا, تو یہاں پہ ہم کیا رب جوڑیں گے؟ ہاں, یہاں پہ ہم یہ رب یہ جوڑیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ رب صحیح ہے اس لیے میں نے لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے تو یعنی تم بھی لے سکتے ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا رب دو طرح کے ہوتے ہیں, اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شرعی, ایک تجربے سے جو حاصل ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں سے تاثر لیا, یہ شرعی سبب ہے, یعنی وہی نے بتا دیا نا ہمیں کہ یہ سبب صحیح ہے, معقول ہے, تو ہم لے رہے ہیں ناموں سے. لیکن مثال کے طور پر سفید بلی آپ کے آگے سے گزر گئی, اس سے آپ نیک فعل لے رہے ہیں, آپ لے سکتے ہیں نہیں, کیونکہ نہ یہ شرعی سبب میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا نہیں لیا, نہ ہی یہ تجربے سے یا سائنس سے ثابت ہے. نیک بلی آگے سے سفید بلی آگے سے گزرے تو نیک فعل لینا. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناموں سے فعل لینا یہ معقول ربط ہے. کیوں معقول ربط ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ سبب شرعی ہے, شرعی سبب کے تحت آتا ہے. دو طرح کے اسباب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر شہد جو ہے وہ انسان کے لیے شفا ہے, تو یہ جو سبب ہے شہد شفا کے لیے, یہ شرعی سبب ہے یا تجربے کے تحت آتا ہے؟ تجربے میں نہیں آتا, دونوں میں آتا ہے نا, تو دونوں ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہیں. اسی طرح آب زمزم ہے, آب زمزم سے یہ دعا کر کے پینا کہ قوت حافظہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, یا جس دعا کے لیے پینا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, تو اگر میں قوت حافظے کے لیے پیتا ہوں جیسے کہ امام زہبی پیتے تھے اور اسی طرح حافظ ابن حجر بھی پیتے تھے, ان کا حافظہ بڑا قوی تھا, تو اگر حافظہ جو ہے وہ پختہ کرنا ہے تو زمزم پیو, اور زمزم پینے سے پہلے جو ہے وہ قوت حافظہ کی دعا کر لو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جو ہے وہ جس چیز کے لیے پیا جائے اسی کے لیے, یعنی آپ نے کوئی بیماری کے لیے پینا ہے تو زمزم پی لے, کوئی بھی نیت ہو, یا آپ نے مثال کے طور پر اپنی ہیلتھ کے لیے پینا ہے, یا کوئی بھی چیز, اپنا رنگ گھوڑا کرنا ہے, کالا کرنا ہے, بہت زیادہ گھوڑا کالا کرنا, جی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کے لیے زمزم پیا جا سکتا ہے, قوت حافظہ کے لیے بھی, ایمان کے لیے بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ جب وہ زمزم پیتے تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء, یہ تین دعا کرتے تھے, علم نافع اور رزق طیب اور ہر بیماری سے شفا. کتنی جامع دعا ہے, تو یہ بھی دعا کر لیں. بہرحال ٹاپک کہیں اور نکل گیا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر زمزم میں قوت حافظہ کے لیے پی رہا ہوں تو یہ سبب کون سا ہے قوت حافظہ کے لیے؟ شرعی سبب ہے یا سائنس تجربے سے ثابت ہے؟ نہیں, یہ صرف شرعی سبب ہے, یہ صرف شرعی سبب ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو سبب بنا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو سبب بنا دے وہ شرعی سبب ہوگا. اب ہو سکتا ہے وہ تجربے سے بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, تجربے سے بھی ثابت ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. ٹھیک ہے, تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فعل نام سے لیا ہے تو یہ شرعی سبب ویسے ہی بن گیا. ٹھیک ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز سے نیک فعل لے لیتے تو وہ بھی شرعی سبب بن جاتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں سے لیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کلمات سے لیا ہے, نیک کلمات سے, پاکیزہ عمدہ کلمات سے, پازیٹیو باتوں سے, آپٹیمزم سے, یہ ساری چیزیں اسی اس میں آتی ہیں. السلام علیکم, مجھے ایک سوال تھا. جی, تو صرف ہم کو نیک فعل لینے کی اجازت ہے, ہم کوئی بری فعل کی اجازت نہیں ہے؟ جیسے اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ بہت زخمی ہو جاتا ہے یا ڈسیبل ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اس سے ہم گمان نہیں کر سکتے کہ اس کی زندگی آگے کیسے ہوگی یا اس کے پاس آگے کیا حالات آئیں گے؟
بدشگونی نہیں لے سکتے. بدشگونی تو حرام ہے نا. ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں یہی پڑھا ہے کہ بدشگونی حرام ہے. حرام مطلب شرک ہے, تو بدشگونی تو لے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہاں 3 چیزوں کے بارے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا, اس کی تفصیل گزر چکی ہے. میرے خیال میں آج کلاس میں صرف شاید وہی باتیں ہو رہی ہیں جو ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. پتہ نہیں, ایسا مجھے لگ رہا ہے. کیوں؟ مائک لے مائک. یہ پوچھنا تھا جیسے فضیلت کے دن آتے ہیں, رمضان کے ہو گئے یا ذی الحج کے ہو گئے, اس میں کوئی اگر ایسا کام کرے, مثال کے طور پر شادی رکھ لے کہ بھئی یہ فضیلت کے دن ہے, تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ رمضان میں شادی رکھتے رمضان میں یا ذی الحج کے دنوں میں کہ بھئی فضیلت والے دن ہے تو اس میں شادی رکھ لی جائے, تو ایسا سنت سے ثابت تو نہیں ہے یہ چیز. فضیلت والے ایام میں عبادت ثابت ہے. شادیاں کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. النکاح من سنتی. بہرحال عبادت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ کے قریب کریں, اور بہرحال آپ یہ کہیں گے نکاح بھی عمل ہے جو اللہ کے قریب کریں. ٹھیک ہے, آپ کریں, شادیاں کریں, لیکن بہرحال مجھے اللہ عالم ایسا کچھ نہیں ملتا کہ ہم جو ہے وہ جیسے کہ ہمارے یہاں بہت یہ پایا جاتا ہے کہ جمعے کو ہی نکاح کیا جائے, مسجد میں ہی نکاح کیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے. مسجد میں نکاح کرنا کوئی سنت تھوڑی نا ہے. نہیں ہے, مسجد میں نکاح کرنا سنت نہیں ہے. کہیں بھی آپ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کہیں بھی نکاح کر لیں. مسجد میں نکاح کرنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نکاح کوئی ملٹیپلائی بائی 2 ہو جائے گا اگر آپ مسجد میں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر چیزیں مسجد میں ہوتی تھیں. وہ کمیونٹی سینٹر تھا. ٹھیک ہے, اس لیے اکثر چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باتیں کرتے, بلکہ بچے بھی آ رہے ہوتے, حبشی کھیل بھی رہے ہوتے تھے عید کے ایام میں, مسجد میں ہی ہو رہا ہوتا تھا. تو آج کل یہ چیزیں مسجد میں نہیں ہوتی ہیں. اس چیزوں کے لیے الگ کلبز بن گئے. الگ ہونا چاہیے, مسجد کا حصہ ہونا چاہیے. نہیں کیوں, مطلب یہ جو ہے نا, بس لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ مسجد جو ہے وہ نکاح کے لیے اچھی, زیادہ افضل ہے, اور بہت سے لوگ تو نکاح کو جائز ہی نہیں سمجھتے مسجد کے علاوہ. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو ہمیں لوگوں کو یہ حق بتانا چاہیے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی زیادہ تمہارا نکاح جو ہے وہ کوئی زیادہ لانگ لاسٹنگ رہے گا, اور مسجد کے علاوہ کوئی نکاح جو ہے وہ خراب رہ جائے. افضل بھی نہیں کہہ سکتے. شیخ صاحب تو یہ بھی غلط ہے کہ ہم کسی کو نامینیٹ کریں کہ نکاح جو ہے کوئی عالم ہو وہ پڑھائیں, یا میرا جنازہ جو ہے وہ کوئی نہیں, نامینیٹ کرنا بڑے اشخاص کو یہ سنت سے ثابت ہے. جیسے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دی کہ میں گھر میں ایک حصہ مسجد مختص کرنا چاہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس کی ابتدا کریں. اسی لیے ہمارے یہاں اہل علم کو بلایا جاتا ہے. جب مسجد کی افتتاح ہوتی ہے تو اہل علم آتے ہیں, اس میں نمازیں پڑھتے ہیں, نیک لوگ آتے ہیں, ان کی نمازیں پڑھتے ہیں, ان کی برکات ہوتی ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, سنت پر رہیں, سنت پر. جو چیز سنت میں ہو, جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, وہی افضل اور احسن طریقہ ہے. اسی طرح نیک پھل آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی ضروری نہیں ہے صرف کلام سے ہی لیں. کوئی چیز آپ نے ایک اچھی علامت دیکھ لی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ نے ایک بزنس اسٹارٹ لیا, اس میں آپ نے استخارہ کیا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی, سب کچھ ہوا. یا مثال کے طور پر شادی کی باتیں چلی تو شادی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ نے استخارہ کیا, سب کچھ پوچھا, لوگوں سے مشورہ کیا, اور آپ نے جو ہے وہ اب نکاح سے پہلے آپ کو کچھ ایسی اچھی علامات دکھائی دے رہی ہیں. مثال کے طور پر کیا ہو سکتی ہیں؟ نہیں, مثال کے طور پر آپ کی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بندوبست کی رقم درکار تھی, اللہ نے اسباب بنا دی. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو میرے ذہن میں نہیں تھا, اللہ خود بخود اسباب آ رہے ہیں, تو میں ایک نیک فعل لے رہا ہوں کہ یہ شادی میرے لیے بہتر ہے. اسی طرح اگر کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں تو کاروبار, کیونکہ ہم نے تو شادی ایک ہی کی نا, تو تجربہ ایک ہی ہے. تو ابھی اتنا ہمیں تجربہ نہیں ہے, نہ ہم نے شادیاں کرائی ہیں, ہمارے بچے اتنے بڑے نہیں ہوئے, تو اس لیے شادی کے بارے میں مجھے نہیں پتا. کاروبار کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کاروبار ہے, کوئی انسان جو ہے وہ کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, استخارہ وغیرہ کرتا ہے, لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, اور پھر دیکھتا ہے کہ ہر چیز کچھ چیزیں اس کے حق میں جا رہی ہیں, تو وہ صرف نیک فعل لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے بہتری رکھی ہے. اچھا, ایک پوائنٹ اور یہاں پہ سائڈ پہ, اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی چیز کے لیے, نکاح کے لیے یا کاروبار کے لیے, مائک تھوڑا نیچے رکھتے ہیں, آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے, آپ میری بات سمجھ نہیں پائیں گے جب تک آپ مائک نیچے نہیں رکھیں. ہاں, تو ایک سائڈ پہ نوٹ ہے, جس طرح سے میں اپنے حق میں چیزیں جاتی ہوئی دیکھوں تو میں اس سے فعال لوں, بشرطیہ میں نے استخارہ بھی کیا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوں, دیندار شخص ہوں, اللہ تعالیٰ سے میرے تعلقات بہت مضبوط ہیں, تو میں یہ نیک فعل لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو میرے حق میں جا رہی ہیں, یعنی یہ چیز میرے لیے بہتر ہے, تو آئی شوڈ موو آن, یعنی میں نے آگے یہ کام کرنا ہے, یہ چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس سے نیک فعل لینا یہ اچھی بات ہے. سائڈ میں ایک اور نوٹ ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کام کے لیے استخارہ بھی کیا ہے اور لوگوں سے مشورہ بھی کیا, دعائیں بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کوئی ایک چیز مثال کے طور پر کاروبار اسٹارٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ نقصان ہو گیا آج کے دن, یا کاروبار شروع کرتے ہوئے بارش کا پانی آ گیا اور مال بھیگ گیا, تو آپ نے اس سے بدشگونی لے لی. یہ طریقہ سے نہیں ہے.
اب یہ آپ غلط راستے پہ چلے گئے اور آپ یہ کہنے لگ گئے کہ میں نے استخارہ کیا تھا. اب اچھا آپ ڈیسائیڈ بھی آپ خود ہی کر رہے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اس میں دعا کی تھی فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي, کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے آخرت اور دنیا کے اعتبار سے برا ہو تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میرا مال خراب ہو گیا, اسٹاک خراب ہو گیا, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھے اس کاروبار سے دور کر رہے ہیں. یہ ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں, لہٰذا یہ کاروبار میرے ہاتھ میں بہتر نہیں, لہٰذا میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, غلط, یہ غلط. یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ سائن ہے؟ کوئی آپ پر وحی آ رہی ہے؟ نہیں, یہ غلط کیا آپ نے. یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے. یہ آپ نے غلط کیا ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ چیز ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کاروبار نہیں کرو یا آپ نکاح نہیں کرو, یہ اللہ مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہے. آپ کو کیسے پتا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے, کیا بتانا نہیں چاہ رہا؟ نوٹ کریں تو استخارہ میں آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس سے تو دور کر دے. یہ آپ نے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی علامت دے دے جس سے میں خود پہچان لوں کہ تو اسے دور کرے گا. سمجھ آ رہی ہے دونوں میں فرق کیا ہے؟ واپس دہراؤں. السلام علیکم استاد جی. ایک سیکنڈ, مجھے یہ تھوڑا واپس سے پوائنٹ ریپیٹ کرنے دیں. میں نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ آپ خود نتیجہ نکال رہے ہیں کوئی بری علامت دیکھ کے کہ یہ میرے حق میں نہیں ہے. استخارے میں آپ نے یہ دعا نہیں کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی علامت دکھانا جس سے میں پہچان لوں کہ یہ کاروبار میرے حق میں نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا دعا کی تھی؟ اگر یہ خیر نہیں ہے اور شر ہے تو اس کو مجھ سے تو دور کر دینا. یعنی اگر یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو یہ آپ کے لیے بالکل 100% رکاوٹ بن جائے گی, آپ وہ کاروبار کر ہی نہیں سکو گے, آپ وہ نکاح کر ہی نہیں سکو گے. سمجھ آ رہی ہے دونوں میں فرق؟ ایک سیکنڈ جی عروج طارق آپ کچھ سوال کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد یہ بات تو مجھے آپ کی سمجھ آ گئی ہے استخارے کی. میں وہ پچھلا سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ نکاح سنت نہیں ہے مسجد میں کرنا, تو ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح کیا جائے اور سادگی سے کیا جائے, تو یہ سنت سے ثابت ہے. تو اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ اگر ہم مطلب نکاح مسجد میں سنت سے ثابت نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے یہ. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا صحیح نہیں ہے. اچھا, ایک دو چیز آپ نے پوچھی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ سادگی سے کرنا سنت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ مسجد میں ہم یہ سنتے ہیں, اب سنتے ہیں تو کہاں سے سنتے ہیں, کیسے سنتے ہیں, یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ ہم کہاں سے سنتے ہیں. آیا کہ حدیث سے سنتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ فرمایا ہو کہ بھائی مسجد میں نکاح کیا کرو, یہ زیادہ افضل ہے, یا مسجد میں نکاح کرنے سے زیادہ برکتیں آتی ہیں. ایسا تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو نکاح دیگر معاملات کی طرح ہیں, جس طرح سے دیگر عقود اور اگریمنٹس ہم مسجد سے باہر بھی کر سکتے ہیں, مسجد سے باہر بھی کرتے ہیں, اسی طرح نکاح بھی دیگر معاملات کی طرح مسجد کے اندر کریں, مسجد کے باہر کریں. مسجد کے اندر کرنے سے کوئی آپ کو دگنا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں نکاح نہیں کیا جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے باہر نکاح کرنا اور مسجد کے اندر نکاح کرنا یہ برابر ہے, یہ برابر ہے. ہاں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں مسجد میں ہر چیز مسجد میں نہیں ہوتی ہے. مسجد میں کرنے کی زیادہ فضیلت نہیں ہے, یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ استاد. جی سوال کریں, آن لائن اسٹوڈنٹ. جزاک اللہ استاد, مجھے کلیئر ہوا ہے یہ بات. جزاک اللہ. بزنس نہیں چل رہا ہو, بند کرنے کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے, یعنی کیا نظریہ ہو؟ بزنس نہیں چل رہا, ظاہر سی بات ہے بزنس نہیں چل رہا, آپ کو نقصان پہ نقصان ہو جا رہا ہے, اور ایک ہوتے ہیں آپ کے معاملات ہوتے ہیں. تو نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ بزنس جب نہیں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, مستقل طور پر, یہ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ ابتدائی اس اسٹیجز میں آپ نے کوئی علامت دیکھ لی, اور پھر یہ نتیجہ نکال لیا کہ بزنس میرے حق میں بہتر نہیں ہے, لہٰذا پہلے 2 مہینے میں ہی آپ نے چھوڑ دیا, لیکن اب مستقل نقصانات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے نقصان کتنا برداشت کریں گے, اب آپ بزنس بند کریں گے, اور بند کرنے کے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس دنیا اور آخرت میں اس بزنس میں بہتری نہیں رکھی ہوگی. قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ کی تقدیر, اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا, جو اس نے کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ سے میں اس میں بھی اچھے گمان میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے مجھے کوئی بڑی مصیبت سے اور برائی سے بچا لیا ہو. جی آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ نقصان ہو جائے تو اس کے بعد اس سے نیک فال کیسے لیں؟ نقصان ہو جائے تو نقصان سے نیک فال نہیں لینا ہے, نقصان کے پیچھے صبر ہے. ٹھیک ہے, نقصان کے پیچھے صبر ہے, اور صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کے درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے, یا جیسے کہ بزنس میں نقصان پہنچا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ واویلا نہ مچائیں, یہ واجب صبر ہے, واویلا نہ مچانا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ میں برباد ہو گیا, ماتھا پیٹنا یا اپنے رخسار پیٹنا, ٹھیک ہے, اس طرح کے نوحے کرنا یا واویلا مچانا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ واجب ہے. اتنا صبر واجب ہے. اس سے اوپر درجہ ہے صبر کا, اور وہ یہ ہے کہ راضی ہو جانا کہ جو نقصان آپ کو پہنچا ہے
وہ اللہ کی تقدیر سمجھتے ہوئے اس پر راضی رہنا کہ اللہ تو نے جو میرے فیصلہ کیا ہے میں خوش ہوں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا اوپر لیول کا صبر ہے, یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا, لیکن کم سے کم درجے کا صبر کیا ہے کہ اللہ تو نے میرے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے دکھ ہوا ہے لیکن اس دکھ کی بنیاد پر میں تجھ سے کوئی برا گمان نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو میرے لیے اچھا ہی کرے گا. ٹھیک ہے, اور اگر صبر میں رونا آ جائے تو وہ صبر میں ضائع ہو رونا جائے گا. صبر کے منافی نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب میرا ایک شرط سوال یہ ہے. ہے کہ اس میں آوازیں نہ ہو, اچھا آوازیں مطلب واویلا نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں جیسے رسک وغیرہ کے لیے بزنس وغیرہ کے لیے جو رقیہ شریعہ جو ہیں وہ لگائیں, مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ, تو یہ ایک نیک فال ہوگا یا یہ صحیح ہے؟ واپس سوال کریں. سوال یہ ہے کہ بزنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ رقیہ شریعہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ رقیہ شریعہ پلے کریں جہاں جس جگہ آپ بزنس کر رہے ہیں نا اس جگہ میں رقیہ شریعہ پلے کریں, رسک کے لیے ہے وہ بیسیکلی, تو اس کو پلے کرنے سے جو ہے بزنس اچھا ہوگا. تو اگر ایسا ہو تو یہ نیک فال لینا ہے, یا اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ رقیہ جو ہے وہ پلے کرنا رقیہ خود کرنا, اور وہ بھی بزنس میں رقیہ کرنا رسک کے لیے. ہاں یہ جو ہے وہ سورہ بقرہ وغیرہ, یہ جو اگر رقیہ وغیرہ ہے یہ تو گھروں میں پڑھنے کا ہے. اب بہت سے لوگ جو ہے وہ بزنس میں آتے ہی سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھتے ہیں, مطلب کوئی چیزوں کو خاص کر لیتے ہیں, تو کوئی ایسا نہیں ہے, بلکہ جو بزنس میں اگر برکت آئے گی تو برکت کس سے آتی ہے؟ سچ بولنے سے. صبح سویرے, ہاں صبح اگر کھول لیتا ہے بندہ حلال بزنس کرنا, یہ برکت کے طریقے ہیں. اور یہ نہیں کہ آپ نے ٹیپ ریکارڈر چلا دیا اور رقیہ چل رہا ہے آپ کا, اور پھر آپ جو مرضی وہ کریں آپ. اسی طرح جو نکاح وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ مطلب پڑھیں آیتیں اور رقیہ شریعہ وغیرہ, تو یہ بھی غلط ہے. یہ مجھے پتہ نہیں کیا صورت ہے, اور مجھ پر واضح نہیں ہو رہی ہے کہ نکاح وغیرہ میں رقیہ شریعہ شیخ کیا صاحب ہے. ان کا کیا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ فلاں صورت کی فلاں آیت کو پڑھنا شروع کر دیں, اس طرح شادی کے نہیں ہو, اچھا اس طرح کی جو باتیں جی ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی تو سورہ ملک کی فلاں آیت کو جی پڑھنا جی شروع کر دیں, جی تو مطلب اس کا کوئی آپس میں رب اگر جوڑنا ہے تو وہ جوڑے گا حدیث سے اگر ثابت ہے تو ٹھیک ہے, یا پھر اس آیت میں جو معنی ہے, مثال کے طور پر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا میں شادی والا معنی بھی پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو واقعہ ہے 2 عورتوں والا. تو اگر یہ بطور دعا پڑھی جائے, بطور دعا مانگی جائے, یہ نہیں ٹیپ ریکارڈر میں اور تسبیح لے کے وہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھ رہے ہیں 100 دفعہ 200 دفعہ, یہ طریقہ نہیں ہے. بلکہ اگر ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں اگر دعا کا معنی پایا جائے تو بحیثیت دعا مانگنی ہے آپ نے. دوسرا یہ کہ اگر کسی چیز کو قرآن کے ساتھ جوڑے, مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شادی نہیں ہو رہی تو سورہ ملک کی فلاں آیت پڑھ لیں, تو اس کے لیے حدیث سے ثابت ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. مثال کے طور پر اب کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جس کی خاص فضیلت ثابت ہے, جیسے سورہ ملک کی فضیلت ہے, سونے سے پہلے عذاب قبر سے انسان محفوظ رہتا ہے, تو یہ دلیل سے ثابت ہونی چاہیے کہ جو نتیجہ یا ثمر آپ بتا رہے ہیں اس چیز کو خاص پڑھنے کا, وہ حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کو خاص کیا, دوسری صورتوں کو نہیں کیا؟ حالانکہ پورا قرآن جو ہے, سورہ بقرہ شفاعت کرے گی, سورہ آل عمران شفاعت کرے گی انسان کی, ٹھیک ہے. حالانکہ دوسری احادیث میں ملتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن یا تو انسان کے خلاف حجت بنے گا یا انسان کے لیے حجت بنے گا, تو پورا قرآن بھی انسان کے لیے دلیل بن جائے گا کل کو قیامت والے دن. لیکن خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا نام لیا کہ یہ خاص طور پر لڑیں گی. تو لہذا جب اس طرح کی باتیں آئیں نا تو ہمیں حدیث دیکھنی چاہیے کہ حدیث سے یہ ثابت ہیں یہ فضائل یا نہیں. ٹھیک ہے, میرے علم میں یہ جو آپ نے بتایا کہ سورہ ملک شادی کے لیے کوئی پڑھی جائے, تو یہ حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے, اور سورہ ملک میں کوئی ایسا معنی بھی نہیں ہے کہ جو شادی کے لیے خاص دعا کے لیے کے طور پر جو ہے وہ کی جائے. تجربہ دلیل نہیں ہے. تجربہ اگر کوئی میرے تجربے سے یہ ہو گیا تو تجربہ شریعت نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, تجربہ کسی کا تجربہ شریعت نہیں ہے. اسی کے لیے ہو سکتا ہے وہ, مثال کے طور پر اگر کسی نے جو ہے وہ قرآن کی فلاں آیات پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اوپر دم کیا, حالانکہ پورا قرآن دم ہے, ٹھیک ہے, پورے قرآن میں سے بہترین دم سورہ فاتحہ ہے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, لیکن کسی نے مثال کے طور پر اس پر جادو ہو گیا, اس نے کوئی خاص آیتیں پڑھی, اس کی شفا مل گئی, اس کا تجربہ ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آیت پڑھنا سنت ہے, یہ کہہ سکتے کہ فلاں بندے کا تجربہ ہو سکتا ہے آپ پر یہ تجربہ فٹ بیٹھے, ہو سکتا نہیں بیٹھے, ہو سکتا ہے آپ کو دوسری آیت پڑھی جائے تو آپ کو شفا ملے گی, ٹھیک ہے. تو تجربہ جو ہے وہ شریعت نہیں بنے گا, تجربہ ہی رہے گا, اور تجربے کو تجربے کی حد تک ہی محدود رکھنا چاہیے, یعنی سنت کا درجہ نہیں دینا چاہیے. چلیں کلاس کا ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ پھر کلاس آپ کا جو سوالات ہوں گے, بلکہ سوالات تو نہیں, اگلی کلاس میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے, جو سوالات رہ گئے وہ مجھے جو ہے وہ ایڈمن کی طرف فارورڈ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मेरे पास भी बुक नहीं है। सही, अगर आपके पास नहीं है मोबाइल में, आपके पास होगा PDF में। नहीं हमारे पास PDF नहीं। शेख साहब आपने जो असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मैं एब्सेंट थी अभी आई हूँ, मैं लीव पर थी, तो शेख साहब उसमें क्या करना है, वो एक मजमून लिखना है सिर्फ। जी, क्या लिखा, क्या हुआ था, क्या दिया था क्वेश्चन उसमें? नंबर 1 आपने दिया है उस्ताद और साजिद के हवाले से, सही, उसमें सिर्फ एक मजमून लिखना है जस्ट, या फिर उसमें कोई अहादीस का हवाला भी देना है? सिर्फ मजमून लिखें, उसमें सिर्फ आदाब लिखने हैं, कुछ शागिर्द के लिए आदाब हैं, कुछ उस्ताद के लिए और कुछ दोनों के लिए मुशतरक हैं। तो उसूल हदीस की मैंने जब ये बात जिक्र की थी तो मेरे पास एक साथी आए, कहने लगे कि सही बुखारी में तो नहीं है, तो मैंने कहा कि आप उसूल हदीस की किसी भी किताब को उठाएं और वहाँ पर आपको ये आदाब मिल जाएंगे, तालीम और ताल्लुम के हवाले से हर किताब के अंदर होते हैं। हमारी वाली किताबें हैं जो आपने इसमें नहीं, ये तो इंतहाई यूं समझे कि ये कुछ जो वो बनाए गए हैं अपनी तरफ से लिखा गया है उसको, ये बाकायदा किताब तो नहीं है ये। जैसे तैसीर मुस्तलहुल हदीस है, तदरीब और रावी है, ये उसकी कुछ किताबें हैं। जैसे मिन अतिया बिल मनह फी उसूल फी इल्म उसूल अल मुस्तलह, मिन अतिया बिल मनह किताब मशहूर किताब है। सब नाम लिखे बोलते हैं। तैसीर मुस्तलहुल हदीस, तहसील तैसीर यहाँ पर पढ़ाई जाती है, तैसीर आखिर में राह, तैसीर तहसील मुस्तलहुल हदीस। सलाहुल हदीस, तहसील मुस्तलहुल हदीस, तो ये यहाँ गुरु में पढ़ाई जाती है। जी हाँ, कौन से ईयर में? मेरे ख्याल में शायद 4th ईयर में है। तहसील मुस्तलहुल हदीस और तदरीब और रावी भी है। यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती, वो बड़ी किताब है। तो जैसा अगर आपको हमें आज आदाब लिखवा दें। तो फिर इससे सारी है कि मैं खुद ही लिख लूँ? नहीं लेकिन आप मजबूत खुद बना लीजिए, आप सीधा सीधा बस बता दें बातें कौन तो उसके अंदर सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये PDF में भी मौजूद है, यानी आप उसूल हदीस जो है वो आप कोई भी किताब आप उसको देखें तो उसके अंदर मौजूद होगा। जी किताब लाइए, हम शुरू कर देते हैं। आपके लिए परेशानी होगी तो मैं PDF से पढ़ा दूँ, ठीक। कोई भी बुक नहीं है, या तो फिर ये रखें, भाई खवातीन के पास कोई बुक सही, आप ये किताब अपने सामने रखिए, पीछे खवातीन को दे देंगे। फातिमा लीजिएगा इसको दे, फातिमा इसको। सफ़ा नंबर 10 था और हमने आखिर में पढ़ा था अल मुहकमु वल मुख्तलिफ। हदीस मुहकम ऐसी हदीस को कहते हैं कि जिस हदीस के मुखालफत में कोई दूसरी सही हदीस ना हो। खबर मुहकम ऐसी हदीस को कहते हैं कि जिस हदीस की मुआरिजत या मुखालफत में कोई दूसरी हदीस मकबूल ना हो, जिसकी मुखालफत में, ये लिखा हुआ है हुवल खबरुल मकबूल लदी सलिम मिन मुआरिदति मिस्लिही, ऐसी हदीस जो कि मकबूल हो, अल्लदी सलिम मिन मुआरिदति मिस्लिही, जो महफूज हो अपनी जैसी की मुखालफत से। आखिरी सबक में ये हमने पढ़ा था कि हदीस मुहकम, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हदीस मुहकम बजात खुद मकबूल हदीस होती है, और दूसरे नंबर पर यह कि वो अपनी जैसी मकबूल हदीस की मुखालफत से महफूज हो, यानी मुखालफत से बची हुई हो। ऐसी सही या ऐसी मकबूल हदीस, क्योंकि हम सही इसलिए नहीं कह रहे कि हदीस मकबूल की 4 किस्में होती हैं। हदीस मकबूल 4 तरह की होती हैं, याद है जी? किसी को याद है? हदीस मकबूल 4 तरह की होती है। शुरू में हमने पढ़ा था हम्माद हसन। आपका नाम हम्माद या अमाद हसन है या हम्माद हसन? जी हम्माद हसन है। अच्छा, हमारे यहाँ एक तालिब इल्म जो यहाँ पढ़ जाते हैं वो हम्माद हसन है, ठीक है। जी शेख, वही छुट्टी पर हूँ आज। आपका नाम हम्माद है? नहीं शेख, एफ से है, लिखता हूँ इमाद है वैसे। अच्छा ठीक है, बताइए। शेख मकबूल की 4 इकसाम पढ़ी थी हमने, सही ली जाती, सही ली गैरी, हसन ली जाती, हसन ली गैरी। बारकल्लाहु फीकुम, बिल्कुल यही।
تو हदीस से मुहकम एक ऐसी हदीस से मकबूल होती है, और मकबूल की 4 किस्में हैं कि जो अपनी जैसी मकबूल हदीस की मुखालफत से महफूज हो। और मुख्तलिफुल हदीस, इसको मुख्तलिफुल हदीस भी पढ़ा गया है, हुवल खबरुल मकबूल अल मुआरदु बिमिस्लिही। ऐसी हदीस होती है कि जो मकबूल होती है और उसकी मुखालफत होती है अपनी जैसी मकबूल हदीस के साथ। आप अगर तमाम तर अहादीस को देखें, जितनी भी कुतुब अहादीस के अंदर अहादीस मौजूद हैं, तो ये ज़्यादातर जो अहादीस हैं तो आपस में इनका टकराव है, या ज़्यादातर अहादीस वो हैं कि जो मकबूल हैं और उनकी मुखालफत में कोई हदीस नहीं है। अगर हम तमाम तरह अहादीस को देखें, तमाम तरह अहादीस को, तो उनमें हमें ज़्यादातर जो अहादीस मिलती हैं वो अहादीस मकबूल हैं, यानी सही लिज़ाती, सही लिगैरी, हसन लिज़ाती, हसन लिगैरी ही हैं, और ये कि वो अपनी जैसी की मुखालफत से महफूज हैं। बहुत कम अहादीस ऐसी हैं कि जो मुख्तलिफुल हदीस है, यानी हदीस मकबूल हो और उसकी मुखालफत में कोई हदीस हो, ऐसी अहादीस बहुत कम है। अगर हमें 2 हदीसें ऐसी मिलती हैं कि जिनका आपस में टकराव है, मिसाल के तौर पर हमने एक मिसाल पेश की थी कि सही हदीस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि फिर्र मिनल मजज़ूम फिरारक मिनल असद, कि तुम कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। और दूसरी हदीस में है कि ला अदवा, कि बीमारी मुतादी नहीं होती। अब बीमारी मुतादी नहीं होती, और दूसरी हदीस में ये कहा गया कि तुम कोढ़ी से भागो। बीमारी जब लगती नहीं है तो भागने का क्यों हुक्म दिया गया? 2 हदीसें हैं, दोनों हदीसों का आपस में टकराव है। अगर कोई शख्स बीमार है तो इस बीमार के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कोढ़ी खास तौर पर, कि जिसके जिस्म में ऐसी बीमारी फैल जाती है कि जिस वजह से उसके आज़ा झड़ने लगते हैं, तो उसके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ताउन का मर्ज है, और आप अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो शख्स ताउन के मर्ज में मुब्तला हो तो वो अपने इलाके को छोड़ कर ना जाए, और अगर कोई और बंदा जो ताउन के मर्ज में मुब्तला नहीं है तो वो उस इलाके के अंदर ना आए। तो ताउन के मर्ज के अंदर अगर कोई शख्स मुब्तला है, कि क्या उसके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जबकि एक हदीस कहती है कि बीमारी किसी को चिमड़ती नहीं है, मुतादी नहीं होती। तो ये 2 हदीसें बज़ाहिर इनका आपस में इख्तिलाफ है, लेकिन इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अहादीस के अंदर जमा ये किया है। फरमाते हैं कि बीमारी जो होती है ना वो बज़ात खुद नहीं लगती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला तंदुरुस्त आदमी का बीमार आदमी के साथ जो इख्तिलात होता है, उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस तंदुरुस्त आदमी को बीमार आदमी के साथ मिलने की वजह से उस बीमार आदमी की बीमारी को सबब बना देता है। बाकी बता खुद बीमारियां लगती नहीं है जब तक अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे, क्योंकि अगर बीमारियां लगती होती तो सबसे पहला बंदा जो बीमार होता है उसको बीमारी कहाँ से लगी? मालूम ये था कि बीमारी को अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है, लेकिन दूसरे की सबब जो है वो दूसरे के साथ इख्तिलात की वजह से उसको सबब बना देता है। ये थोड़ी मुश्किल बात है। इसी तरह एक आसान बात यह है कि 2 हदीसों का आपस में टकराव हो। मिसाल के तौर पर कि एक हदीस है तल्क़ बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, ठीक है ना, और दूसरी एक और हदीस है, दोनों का आपस में टकराव है। टकराव यूं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया है कि शर्मगाह को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है, और दूसरी हदीस में यह है कि वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, शर्मगाह को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता। अब दोनों हदीसों का आपस में बाजार टकराव तो है नहीं, है कि नहीं है? जी हाँ। तो उलमा ने इनके दरमियान जमा किया है ना, तत्बीक दी है। क्या तत्बीक दी है? कि अगर कपड़ा दरमियान में हायल हो या रहमतुल्लाह तो फिर वजू नहीं टूटता। बात आ रही समझ में? तो 2 हदीसें बसा औकात उनका आपस में टकराव होता है, और उलमा बाद में आकर इन दोनों हदीसों के दरमियान जमा करते हैं। सही। अब ऐसी हदीसें अगर हमें आपस में यानी मिलती हैं, ऐसी हदीसें कि जिन दोनों का हदीसों का आपस में टकराव है, तो अहले इल्म किस तरीके से उन हदीसों के साथ मामला करेंगे? क्या फौरन कह देंगे कि एक हदीस को लिया जाएगा, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा, या ये कहेंगे कि ये नासिख मनसूख है, या ये कहेंगे कि दोनों के दरमियान जमा करना लाजमी है? यानी क्या कदम उठाएंगे? जी। उसके 4 मरातिब या दर्जे उलमा ने बयान किए हैं कि सबसे पहले तो उनको जमा किया जाएगा, और अगर जमा नहीं हो रही हैं तो नासिख और मनसूख का मामला होगा, और वो मामला भी नहीं है तो फिर राजे और मरजू का मामला होगा, और वो भी नहीं है तो आखिरी स्टेप तवक्कुफ का है। सही। और यही चीजें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। मादा युफ़अलु इंद तआरुदिल खबरैनिल मक़बूलैन। मादा क्या युफ़अलु किया जाएगा, मादा युफ़अलु क्या किया जाएगा, इंद तआरुदिल खबरैनिल मक़बूलैन, जब 2 मकबूल खबरों का तारुद हो, जब 2 मकबूल खबरों का आपस में इख्तिलाफ हो। जब हमारे सामने 2 हदीसें आ जाएं कि जो दोनों हदीसें मकबूल हैं, क्योंकि अगर मरदूद होगी तो मकबूल को लिया जाएगा, मरदूद को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर दोनों मकबूल हैं और दोनों का आपस में इख्तिलाफ है, टकराव है, तारुद है, तो उस वक्त क्या करेंगे? सबसे पहली सूरत यह है अल जमअ, दोनों हदीसों को जमा किया जाएगा, दोनों हदीसों के दरमियान मुवाफकत पैदा की जाएगी। इदा अमकन अल जमअ व तौफीक बैनहुमा बिगैर तकल्लुफिन, इदा अमकन, जब मुमकिन हो, अल जमअ व तौफीक बैनहुमा, उन दोनों हदीसों के दरमियान जमा करना और दोनों के दरमियान मुवाफकत पैदा करना।
दोनों हदीसों को जमा करना, दोनों के दरमियान मुवाफकत पैदा करना मुमकिन हो, तो ऐसी सूरत में दोनों हदीसों को जमा करके और दोनों पर अमल किया जाएगा, बगैर तकल्लुफिन, बगैर तकल्लुफ के, फयुअमलु बिहिमा, बस उन दोनों पर अमल किया जाएगा। पहली सूरत यह है कि दोनों हदीसों को जमा करेंगे। इसकी एक मिसाल हमने पेश की थी कि सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु अपनी बहन के घर की छत पर चढ़े, जो सईदा हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा का घर था, जो उम्मुल मोमिनीन थी। उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ पीठ करके और कज़ाए हाजत कर रहे हैं, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कज़ाए हाजत करते हुए ना तुम कज़ाए हाजत की तरफ रुख करो और ना पीठ करो। तो इन दोनों हदीसों के दरमियान जमा करना मुमकिन है। वो किस तरह कि कज़ाए हाजत करते हुए अगर बंदा खुले मैदान में है तो खुले मैदान में ना तो खाना काबा की तरफ रुख कर सकता है और ना पीठ कर सकता है। सहाबी जिन्होंने देखा था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि आप घर के अंदर चार दीवारी के अंदर थे, तो अगर चार दीवारी के अंदर इंसान मौजूद है तो उस सूरत में कज़ाए हाजत करते हुए अगर बिलफर्द उसको बैठना पड़ जाए तो इस सूरत में वो पीठ कर सकता है, रुख नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो खाना काबा की तरफ खुले मैदान में अगर इंसान कज़ाए हाजत कर रहा हो तो ना रुख करेगा और ना पीठ करेगा। लेकिन अगर चार दीवारी के अंदर है, बिलफर्ज इंसान किसी ऐसे मुल्क के अंदर है, ठीक है ना, जो जहाँ पर खाना काबा की तरफ कज़ाए हाजत करते हो जो बाथरूम जो जो बनाए गए हैं उनका रुख खाना काबा की तरफ है, तो उसकी कोशिश ये हो कि उसकी तरफ रुख ना करे, कम से कम पीठ करके बैठ जाए। तो ये जो सूरत इख्तियार की जा सकती है। तो जाहिर बात है दो हदीसें हैं, दोनों का आपस में टकराव है और दोनों पर अमल करना मुमकिन है। सही है। तो इस तरीके से कुछ हदीस हमें मिलती हैं। जी अब अपने पाँव काबा की तरफ गिरा देते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, इसे बचना चाहिए, क्योंकि शाइरुल्लाह की ताज़ीम ये दिलों की पाकीज़गी का सबब है। और मैं युआदिम शाइरुल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कुरान करीम की तरफ पाँव करना, खाना काबा की तरफ पाँव करना जो इंसान जो मुसलमानों का क़िबला है, इससे बचना चाहिए। लेकिन क्या गुनाह है? अगर बात ये कही जाए क्या गुनाह है तो हम ये कहेंगे कि गुनाह नहीं है, लेकिन ये बेअदबी ज़रूर है। अगर आप माइक इस्तेमाल करें तो आसानी हो जाएगी। ये जो बता रही हैं ये खाने काबा में वहां का सामने का बता रही हैं, तो अगर जैसे घरों में हम किबले की तरफ रुख में पाँव हो जाए तो उस वो भी मना होगा? इससे बचना जरूरी है, बचना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे गुनाह नहीं है, ये बेअदबी है, गुनाह नहीं है। तो ये जैसे वालिदैन के आगे चलना, मिसाल के तौर पर उनकी बात काटना बेअदबी होती है, हम कहेंगे गुनाह नहीं है ये, लेकिन बेअदबी है, इससे बचना जरूरी है। अनडस हो। दूसरी सूरत ये कि दो हदीसों का आपस में अगर टकराव हो तो हम कहेंगे कि पहली दो हदीसों का आपस में टकराव है और हमें मालूम है कि ये हुक्म नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिया था और ये हुक्म बाद में दिया है, ठीक है ना। तो अब दोनों की तारीख पता चल गई ना, तो हम कहेंगे कि पहला वाला मनसूख है, बाद वाला नासिख है, क्योंकि हमेशा जब दो हुक्म दिए जाते हैं ना तो हमेशा जो अमल किया जाता है वो दूसरे पर किया जाता है। आ रही बात समझ में? अगर आपको ये कहा जाए कि आप ये किताब पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद आपको बताएगा कि ये नहीं ये पढ़ेंगे, आप किस पर अमल करेंगे, पहली पर या दूसरी पर? दूसरी बात पर। तो हमेशा पहले वाली नासिक होती है और पहले वाली जो होती है वो मनसूख होती है और बाद वाली नासिक होती है। अगर इस तरीके से मुमकिन हो तो फिर हम कहेंगे कि दोनों हदीसों के दरमियान जमा करना मुमकिन है। जैसे यहाँ पर जो है वो मिसाल नहीं दी हुई, कबूर की ज़ियारत वाली मिसाल है, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, उसमें तो वज़ाहत मौजूद है ना, लेकिन बस वक़्त वज़ाहत नहीं होती, वज़ाहत नहीं होती तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? तारीख अगर मालूम है, मिसाल के तौर पर शुरू इस्लाम के अंदर मुतआ करना जायज़ था, मुतआ करना निकाह मुतआ आप समझते हैं ना, लेकिन आखिर इस्लाम में मिसाल पर ग़ज़वा खैबर के मौके पर और इसी तरह फ़तह मक्का के मौके पर जो उसको जो हराम करार दिया गया, मना किया गया इससे, तो हदीस के अंदर जो वजाहत नहीं है कि पहले तुम्हें मुता करने की इजाज़त ही आप मुता ना करो। बस दो तरह की हदीसें मिलती हैं, पहले किया करते थे और बाद में जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर और इस तरह फ़तह मक्का के मौके दो मरतबा इसको जो है वो मना किया गया। मुतआ, ये मुतआ ता से है, क़ा से नहीं है। रवाफिज़ के यहाँ जो अभी तक जायज़ है कि एक वक्ती तौर पर किसी औरत से निकाह कर लेना, वक्ती तौर पर एक या दो रातों के लिए उसको कुछ सामान जो है वो पहुंचा कर और उससे जो निकाह कर लेना और बाद में उसको तलाक दे देना। ठीक है, तो बाकी नमाज की बात इंशाअल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो बाहम मुतारिस अहादीस अगर हमारे सामने आती हैं तो उन दोनों के दरमियान जमा करने की पहली सूरत यह है, तदबीक देने की सूरत यह है कि सबसे पहले उनके दरमियान जमा किया जाए। दूसरी सूरत यह है कि अनस्ख को एक को नासिख करार दिया जाए और दूसरी को मनसूख करार दिया जाए। कहते हैं व इल्लम युमकिन जमअ व इन, और अगर लम युमकिन नामुमकिन हो अल जमअ जमा, यानी अगर दो अहादीस के दरमियान जमा करना मुमकिन ना हो, लाकिन उलिमा, लेकिन ये बात मालूम हो जाए, अन्न अहदहुमा नासिखन मुतअखिरन, कि उन दोनों हदीसों में से एक नासिख है और वो हदीस मुतअखिरन बाद की है। व इन लम युमकिन जमअ, और अगर दो बाहम मुतारिस मकबूल हदीस के दरमियान जमा करना मुमकिन ना हो, लाकिन उलिमा, लेकिन ये बात मालूम हो जाए कि अन्न अहदहुमा नासिखन, कि उन दोनों में से एक नासिख है, मुतअखिरन, वो नासिख मुतअखिर है यानी वो बाद की हदीस है, नासिख है और बाद की हदीस है। युअमलु बिही, तो उसके ऊपर अमल किया जाएगा, किस पर? जो नासिख है, जो मुताखिर है। व युतरकुल आखर, और जो दूसरी है उसको छोड़ दिया जाएगा, अल मनसूख, जो कि मनसूख हो, अल मुतकद्दिम, जो पहली हो। वाज़ेह है ये बात। अगर दो हदीसें बाहम उन दोनों के दरमियान इख्तलाफ हो और दोनों के दरमियान तत्बीक देना, जमा करना भी मुमकिन ना हो, और ये बात मालूम हो जाए कि उनमें से एक बाद की है और नासिख है और एक पहले की है और मनसूख है, तो जो बाद वाली और जो नासिख है उसके ऊपर अमल किया जाएगा, और जो पहले वाली है जो मनसूख है उसके ऊपर अमल को छोड़ दिया जाएगा। नासिख मनसूख समझते हैं? ठीक है। तीसरी सूरत यह कि अतरजीह हो। शेख एक सवाल था शेख, वो अन्नासिकन मनसूख, ये मनसूख क्यों पढ़ा गया शेख? ये तो अन्ना कैसे मरफू आएगा ना? व युतरकुल आखरुल मनसूखुल मुतकद्दिम, आप इसके बारे में कह रहे हैं? अल मनसूख यहाँ से नहीं शेख, वो नासिक में जो आया है लफ्ज ये नासिखन अन्ना अहदहुमा, नासिखुन होना चाहिए ना, मरफू होना चाहिए वो ना, अन्ना का खबर है। व इल्लम युमकिन जमअ लाकिन उलिमा अन्न अहदहुमा नासिखन मुतअखिरन। जी हाँ, नासिखुन मुतअखिरन होना चाहिए, बिल्कुल। या वल्लाहु आलम ये हो सकता है कि अन्न की जो खबर है वो महजूफ हो और ये महजूफ से हाल वाक़ई हो रहा हो। नासिखन मुतअखिरन, नासिख है मुतअखिर है, ये इससे हाल वाक़ई हो रहा हो। लेकिन आपकी बात बहरहाल यानी अहमियत रखती है कि नासिखुन मुतअखिरन होना चाहिए था। ठीक है। युअमलु बिही व युतरकुल आखरुल मनसूखुल मुतकद्दिम, अगर मालूम हो जाए कि उनमें से एक नासिख है और बाद में आने वाली हदीस है, उस पर अमल किया जाएगा, और दूसरी जो कि मनसूख है, मुतकद्दिम है, मनसूख है और पहले वाली है, उसको छोड़ दिया जाएगा। तीसरी सूरत, अगर दो हदीसें जो दोनों मकबूल हैं और दोनों बाहम मुतारिस हैं, अगर उनके दरमियान जमा करना भी मुमकिन ना हो, नासिख मनसूख भी मालूम ना हो रहा हो, तो अतरजीह हो, इसी सूरत में तरजीह दी जाएगी। कहते हैं इल्लम युअलम दालिका, अगर ये मालूम ना हो, यानी नासिख मनसूख मालूम ना हो, तारीख मालूम ना हो, युरज्जहु अहदुहुमा अलल आखरी मिन वजूह बिवजह मिन वजूह तरजीह, युरज्जहु, तो तरजीह दी जाएगी। तरजीह समझते हैं? दोनों मकबूल हैं, दोनों पर अमल करना, यानी दोनों के दरमियान तत्बीक भी नहीं हो सकती और दोनों के दरमियान नासिख मनसूख भी मालूम नहीं हो रहा, तो फिर एक को राजिह करार देंगे, ज़्यादा बेहतर करार देंगे, और दूसरी को मरजूह करार देंगे और उसको मफजूल करार देंगे, यानी हम ये कहेंगे कि इसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। लेकिन जाहिर बात है कि किसी को राजिह करार देना, किसी को दूसरी हदीस पर राजिह करार देना, इसके पीछे कुछ असबाब होते हैं, और वजूहात तरजीह, तरजीह देने के जो असबाब होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर एक रावी एक हदीस को बयान कर रहा है और उसमें किसी काम के करने का हुक्म है, ठीक है ना, और दूसरा हदीस उसको बयान कर रहा है और दूसरा उस हदीस को बयान करने में किसी काम के मना करने का जिक्र है। मिसाल के तौर पर एक हदीस में हुक्म है कि तुम दाढ़ियों को छोड़ दो, दूसरी हदीस में यह हमें मालूम होता है कि एक सहाबी है कि जिसने हदीस को रिवायत किया है, ठीक है ना, कि तुम दाढ़ियों को छोड़ दो, लेकिन क्या है कि उसका अमल हमें यह मिलता है कि उसने दाढ़ी काटी, सही है। ऐसी सूरत में तो अब जो है वो ऐसी सूरत में उसकी रिवायत को लिया जाएगा या उसके अमल को लिया जाएगा? ऐसी सूरत में अब जाहिर बात है कि उसकी रिवायत को लिया जाएगा। सहाबी का अमल और उसकी रिवायत दोनों के दरमियान तरजीह किसे हासिल होगी? उसकी रिवायत को। उसकी रिवायत को इस वजह है कि रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है, कौल है, और जबकि ये जो अमल है ये सहाबी का अपना अमल है, जो मुमकिन है कि इज्तिहाद हो,
ठीक है ना। तो इसी सूरत में जब इख्तिलाफ पैदा हो जाता है तो फिर तरजीह को देखा जाता है। बस औक़ात तरजीह जो होती है वो इलाके की बिना पर होती है। तरजीह जो होती है वो ज़्यादातर अगर एक शख्स एक मुहद्दिस से रिवायतें बयान कर रहा है और दूसरा शख्स उसके मद्दे मुकाबिल उसी से रिवायत बयान कर रहा है, वही रिवायत पहले में हुक्म यानी है कि ये काम करो, दूसरे में हुक्म ये है कि जो दूसरा रिवायत कर रहा है कि ये तुम काम ना करो, जबकि पहला वाला उस उस्ताद के साथ ज़्यादा अरसा रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है किसकी बात को तरजीह दी जाएगी, जो ज़्यादा अरसा रहा है। तो ये कुछ असबाब होते हैं। इन असबाब की बिना पर दो हदीसें अगर बाहम आपस में टकरा रही हों तो एक बिना पर किसी एक हदीस को राज करा दिया जाता है और दूसरी को मरजूह करा दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे असबाब को देखा जाता है। व इल्लम यअलम दालिका, और अगर ये मालूम ना हो यानी नासिख और मनसूख मालूम ना हो, युरज्जहु अहदुहुमा, उनमें से एक को राजिह करार दिया जाएगा, अलल आखर, दूसरी पर, बिवजहिन मिन वुजूह तरजीह, तरजीह की वजूहात में से किसी वजह की बिना पर, यानी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए कि हम एक को राजिह करार दे रहे हैं दूसरी को मरजूह करार दे रहे हैं, तो उसके पीछे सबब क्या है, ठीक है। तो सबब जो है वो बहरहाल मालूम कर लिया जाए, उसके बाद फिर राजिह मरजूह करार दिया जाएगा। फयुअमल बिर्राजिह व युतरकुल मरजूह, तो राजिह पर अमल किया जाएगा और मरजूह को छोड़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी काम के करने का हुक्म दिया और दूसरा साहबी बयान करता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस काम से मना किया। मिसाल के तौर पर एक में ये है, एक बयान किया जाए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी और उसमें रफ़उल यदैन का जिक्र नहीं है, ठीक है। और एक सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जिक्र करता है और उसमें कहता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़उल यदैन की, हाथों को उठाया। अच्छा, दोनों में से किसकी बात को लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह भी मालूम नहीं हो रहा कि दोनों के दरमियान जमा करें कि कभी करते थे कभी नहीं करते थे, ये भी सूरत नहीं है। नासिख मनसूख का भी कोई मालूम नहीं है कि पहले आपने रफ़उल यदैन करने का जो हुक्म नहीं दिया था और बाद में दिया था, ये सब कोई मामला नहीं है। अब यहाँ पर यह देखा जाएगा कि सहाबी जो पहला है जो रफ़उल यदैन को जिक्र नहीं कर रहा और दूसरा सहाबी जो रफ़उल यदैन को जिक्र कर रहा है, दूसरा सहाबी इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी के बिल्कुल आखिर में इस्लाम कबूल किया, ठीक है ना। अब एक तरजीह है, तरजीह का एक सबब है कि ये बिल्कुल आखिर में आया था और इसने बिल्कुल आखिर में इस्लाम कबूल किया था और इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी अमल यही देखा था, तभी उसने बयान कर दिया। तो क्या पता चलेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी जिंदगी जो है रफ़उल यदैन करते रहे, आई बात समझ में, क्योंकि उसने बिल्कुल आखिर में इस्लाम कबूल किया। आखिर में इस्लाम कबूल करने के बाद उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल देखा, उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो गए, तो उसने वो आगे अमल बयान कर दिया। तो आखिर में जो साहब इस्लाम कबूल करता है फिर उसकी बात को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरजीह का एक सबब है। हाँ या नाम भी सर हिलाएं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसमें जमा करेंगे, एक हदीस में है कि पानी पीने का बैठ कर हुक्म दिया गया है और दूसरे में यह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद खड़े होकर पानी पिया है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जवाज़ है, दोनों के दरमियान जमा करेंगे, ठीक है ना, कि दोनों के दरमियान यह है कि अगर ज़रूरत हो तो बवक्त ज़रूरत खड़े होकर पानी पीना जायज़ है। जो पहले कबूल करता उसने ज़्यादा अमल देखा होता, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस सहाबी ने पहले जो है वो बात बयान की उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़्यादा अमल देखा। ये भी तो मुमकिन है कि उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के पहला दौर पाया हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में ही वो सहाबी जो है वो उसका इंतकाल हो गया हो, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात करके और फिर चला गया हो, और आखिरी सहाबी जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी अमल देखा। अगर बिलफर्ज इस तरीके से रिवायत जब आती है ना जिनका आपस में टकरा होता है, तो फिर ये भी देखा जाता है कि ये सहाबी जो बयान करने वाला है उनमें से मुतकद्दिम कौन है, मुताखिर कौन है। आमतौर पर मुतकद्दिम जो होते हैं पहले शरीक के अंदर कुछ मामला थे कि जिनको मनसूख किया गया, बाद वाली नासिख ठहरती हैं। तो ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फौत हुए तो उस वक्त आपका अमल क्या था, इसको देखा जाता है। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया था या ये हुक्म दिया था कि अगर आग पर पकी हुई कोई चीज़ आप खाएं तो आप उससे जो है वो वुजू करेंगे, ठीक है, आप उससे वुजू करेंगे। आग पर पकी हुई कोई भी चीज़ हो आप खाएंगे तो उससे वुजू करेंगे। जबकि कुछ हमने अहादीस समय ये मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोश्त खाया, आपके हाथ में वो गोश्त का टुकड़ा था, सुनन नसाई की हदीस है, आप खा रहे थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया कि नमाज का वक्त हो गया है, आपकी हाजत पूरी हो चुकी थी, आपने उसको रख दिया और नमाज के लिए चले गए। आग पर पका होता है गोश्त, आप छुरी से काट कर खा रहे थे। तो आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुजू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक एक सहाबी तो कहते हैं, ये तो वजाहत नहीं है ना यहाँ पर कि बाद का अमल है या पहले का अमल है, क्या जमा करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मामला जब हम ज़ख़ीर अहादीस को देखते हैं तो सहाबा कराम बताते हैं, सहाबा कराम ने खुद ने वजाहत की कि काना आखिरुल अमरैनि मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्कुल वुदूइ मिम्मा मस्सतिन नार, कि नबी अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी मामला ये था कि आपने उन चीज़ों से वुजू करने को छोड़ दिया था कि जिनको आग ने छुआ हो, यानी जो चीज़ें आग पर पकाई गई हों। ये सहाबी की तरफ से वजाहत आ गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर
आप अलैहिस्सलाम का आखिरी अमल कौन सा करार पाएगा? हदीस में वजाहत नहीं है इस सहाबी के कौल की रोशनी में कि आपने पहले हुक्म दिया था कि आप जब कोई आग पर पकी हुई चीज़ खाएं तो वजू करें, लेकिन बाद में आपके अमल ने साबित कर दिया कि ये हुक्म मनसूख हो चुका है। ऊँट का गोश्त खाने के बाद, ठीक है, ये एक अलग मामला है, ये तो नवाक़िद वजू में से ऊँट का गोश्त खाना, लेकिन हम उमूमी चीज़ों की बात कर रहे हैं या आम चीज़ें आग पर बनी हुई हों। नहीं, दूध पीने के बाद की तो कोई हदीस नहीं है। किसको? वो वजू का लुग़वी माना मुराद लेते हैं, जबकि शरीयत की इस्तिलाह में जब कभी लफ्ज़ वुदू इस्तेमाल होता है तो उसका लुग़वी माना तो मुराद नहीं होता, उसका इस्तिलाही माना मुराद होता है। कहते हैं कि ये जो आपने जो उसूल के जो नोट्स की अगर उर्दू भी तर्जुमा मिल जाए तो सर थोड़ा आसान भी हो जाएगा, लेक्चर समझ आ जाता है, बाद में पढ़ने में मुश्किल होती है। हाँ सही। कौन सी? नहीं, खामोशी नहीं, हम कहेंगे कि ये नासिख मंसूख है यहाँ पर। जी हाँ, कि आप अलैहिस्सलाम का आखिरी अमल ये था, ये सहाबा किराम ने वजाहत कर दी थी। ये जो आपको उर्दू में दिया गया है ना, ये शुरू से ही आपको अरबी में दिया गया है, शुरू में ही आपको उर्दू में देख सकते थे, लेकिन इदारे की तरफ से इसको मुकर्रर इसलिए किया गया है ताकि आपको तर्जमा करना आ जाए। और अगर आपको उर्दू दे दी जाएगी ना तो इदारे को इतना यकीन है कि आप अरबी वाले को खोल कर भी नहीं देखेंगे। तो इस वजह से कम अज़ कम आप इस बहाने कुछ ना कुछ अरबी से ताल्लुक तो रखेंगे, कोशिश करेंगे इसका क्या तर्जुमा है, कुछ लिखेंगे। और चौथी सूरत कि अगर दो अहादीस के दरमियान तारुफ हो और उसकी कोई भी शक्ल समझ में ना आए, ना दोनों के दरमियान जमा करना मुमकिन हो और ना ही नासिख मनसूख मालूम हो रहा हो, ना ही कोई तरजीह, ठीक है ना, तो इसी सूरत में तवक्कुफ इख्तियार करना, तवक्कुफ का माना होता है रुक जाना, दोनों में से किसी भी हदीस पर अमल करने से रुक जाएंगे। व इल्लम युमकिन तरजीह व हादा नादिरुन व कलीलुन, और अगर तरजीह मुमकिन ना हो, और ऐसा बहुत ही नादिर और कलील होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है, युतवक्कफ़ु अनिल अमली बिहिमा, दोनों हदीसों पर अमल करने से तवक्कुफ किया जाएगा, हत्ता यतबय्यन वजहु तरजीह, यहाँ तक कि तरजीह की जो तोजीह है वो वाज़ेह हो जाए। लेकिन आमतौर पर ऐसा है नहीं कि मुमकिन है कि ये निस्बी तौर पर हो, यानी किसी आलिम को समझ ना आ रहा हो कि दोनों हदीसों पर अमल करने की क्या सूरत है, वगरना इस तरह की कोई भी अहादीस नहीं पाई जाती कि 1400 साल गुजरने के बावजूद अब तक लोगों को समझ ना आया हो कि दोनों में से किस पर अमल करना है, किस पर अमल नहीं करना, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मुमकिन है कि किसी आलिम को समझ में ना आए तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो रुक जाए यहाँ तक कि राज और मर्जी उसके सामने वाज़ेह हो जाए। व इल्लम युमकिन तरजीह, और अगर तरजीह मुमकिन ना हो, वहादा नादिरुन व कलीलुन, नादिर और कलील दोनों का माना एक ही है, और ये सब बहुत ही कम होता है कि दोनों के दरमियान तरजीह देना मुमकिन ना हो, ये तवक्कुफ इख्तियार किया जाएगा अनिल अमल बिहिमा, दोनों पर अमल करने से, हत्ता यतबय्यन वजहु तरजीह, यहाँ तक कि तरजीह की तौजीह वाज़ेह हो जाए। नहीं, किसी को यह हदीस नहीं है, तवक्कुफ की कोई मिसाल नहीं है। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। औरत का मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल अस्सलाम जायज़। वालेकुम शेख। जी वालेकुम सलाम। शेख मोहतरम, सवाल प्लीज़ माइक में ले लीजिएगा, नवाजिश। जी अच्छा, माइक में नहीं। अच्छा, हमने हदीस नंबर 380 के मसाइल लिखने थे। हदीस 380 के मसाइल लिखने, नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर लश्कर के पीछे पीछे चला करते थे। हरम में जो औरतें नमाज जमात के साथ पढ़ रही होती हैं, उनका क्या मामला है? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 27 दर्जे हैं, तो पढ़नी चाहिए, फर्ज नहीं है। जिस तरह मर्द की नमाज घर में नहीं होती इल्ला एक शरई उज़र हो उसके पास, इस तरह औरत अगर घर में नमाज पढ़ रही है तो बिल्कुल नमाज हो जाएगी, उसमें वाजिब नहीं है। लेकिन मस्जिद में जाकर पढ़ती है तो ये अफजल भी है, अहम भी है, फजीलत का बाइस भी है। नहीं होगी।
दूसरा मसला ये है, नबी इस्लाम ने पकी हुई देगों को गिराने का हुक्म इसलिए दिया था, नबी अलैहिस्सलाम ने पकी हुई देगों को गिराने का हुक्म इसलिए दिया था ताकि सहाबा आइंदा बगैर इजाजत के कोई इकदाम ना करें। तीसरा मसला यह है, हाकिम के लिए जरूरी है अपनी रइया के साथ अदल इंसाफ से पेश आए। हाकिम के लिए जरूरी है कि अपनी रइया के साथ अदल इंसाफ से पेश आए। अगला मसला है, माल गनीमत की तकसीम में भी अदल को पेशे नजर रखा जाए। माल गनीमत की तकसीम में भी अदल को पेशे नजर रखा जाए। वो घरेलू जानवर, अगला मसला, वो घरेलू जानवर हदीस पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है ना कि सहाबा इकराम ने वो जो देगें पक रही थी, जानवर को ज़बह कर दिया था पहले ही। नबी इस्लाम जब पहुंचे तो आपको पता चला कि उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर जानवर ज़बह करके खाना भी तैयार कर लिया, तो आपने गिराने का हुक्म दिया। तो उनका माल गनीमत की तकसीम से पहले जानवर का ज़बीहा करना और फिर इसका गोश्त बना लेना, ये आपको पसंद ना आया, इसलिए आपने फरमाया कि इसको गिरा दिया जाए। जी, रइया ऐसे ही लिखते हैं। मसला नंबर क्या था जी? वो घरेलू जानवर जो जंगली जानवर की तरह बिदक जाए, वो घरेलू जानवर जो जंगली जानवर की तरह बिदक जाए, बिदक जाने का मतलब होता है कि जंगली जानवर क्या भागते फिरते हैं, काबू में नहीं आते, तो ये काबू में ना आए तो उसे तीर मारकर या फायर करके ढेर करके तीर मार के या फायर करके ढेर करके खाया जा सकता है। यानी गिरा कर, आपने तीर मारा गिर गया, फायर मारा तो गिर गया। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख साहब, ये एक सवाल ये था कि आपने तीर चलाया या कोई भी इस तरह जानवर गिर गया तो शेख ज़बह करना तो ज़रूरी है अगर वो मर गया? तो जंगली जानवर के बारे में हम क्या करते हैं? अगर आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके तीर मारा है और वो कत्ल हो गया तो खा सकते हैं या नहीं? हाँ शेख, खा सकते हैं उसको। तो ये भी जंगलीपन पे आया है ना, तो उसके साथ भी वही मामला करें। जिंदा मिल गया, जख्मी हालत में ज़बह कर लें, मर चुका है तो खाएं। जज़ाकल्लाह। आप ऑनलाइन क्यों हुए हैं? शेख वो रास्ते की थोड़ी सी परेशानी आइंदा ऑन साइड में आए इंशाल्लाह शेख। शेख साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि मर्द के लिए जो है नमाज फ़र्ज़ है, मतलब बाजमात पढ़ना फ़र्ज़ है। तो अब जिस तरह ये बारिशें हुई तो उसके अंदर जो है हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की जगह कोई और वर्डिंग यूज़ होती है, लेकिन मौज़िन ने नहीं यूज़ की। मैंने ये नोट भी किया, मतलब जैसे अजान सुनी तो उसके अंदर बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उसके अंदर मौज़िन ने नहीं कहा। तो इस सूरत हाल में क्या मर्द नमाज पढ़ने जाएंगे या वो घर में पढ़ सकते हैं? घर में पढ़े, तो शरी मौज़िन उज़र आ ने तो गया, कहा है आओ नमाज की तरफ। कोई बात नहीं। मौज़न अगर भूल गया तो शरी हिदायत तो मौजूद है ना, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताए भी थे 4 उज़र जिसकी वजह से घर में नमाज पढ़ी जा सकती है। कौन से उज़र हैं वो? बीमारी है, बीमारी है और बारिश है और सफ़र है
اور خوف ہے. وہ تو بھول ہی گیا نا, بھول گیا یا سوتا رہا. وہ تو وقت بھی نکل سکتا ہے, وہ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتا ہے جب اس کو یاد آئے. اب یہ جاگ رہا ہے لیکن بیمار ہے, نہیں جا سکتا, بارش ہو رہی نہیں جا سکتا, یا وہ سفر میں مسجد میں نہیں جا سکتا. اسی طرح وہ بچہ ہے یا خاتون ہے, یہ عذر ہے سارے. خوف, جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, یا باہر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. ہاں, کورونا وائرس جیسے آ گیا تھا, اور اس طرح بھی باہر 2 گروپوں میں لڑائی ہو رہی ہے, اور آپ ماشاءاللہ ٹوپی لے کے مسجد میں جا رہے ہیں تو پتہ چلا جنازہ اٹھ رہا ہے آپ کا. ایسی بیوقوفی ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر باہر نکلنا. ایسی صورت میں بہادری یہی کہ گھر میں نماز پڑھیں. کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ عجیب معاملہ ہے, اب بارش ہو رہی ہے اور ان کو 2 نمازیں جمع کر رہے ہیں. یہ بارش ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں گھر میں نماز پڑھو. ان کے بڑے موجے آ گئی بھائی. تو یہ موجے شریعت نے دی ہیں. جو شریعت پہلے مسجد میں بلا رہی تھی وہی شریعت کہہ رہی کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں. اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری رخصت کو قبول کیا جائے. جی نہیں, گھر میں پڑھ رہا ہے تو پھر 2 نمازوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب اس نے گھر میں پڑھنی ہے تو ضرورت نہیں. بارش ہو رہی ہے مسجد میں آ گیا تو 2 نمازیں جمع کرنے ہیں, حکم ہے یہ. جی تینوں صورتیں جائز ہیں, جمع تقدیم, تاخیر, سوری, تینوں صورتیں جائز. اچھا یہ سب پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم لوگ. تیر کر نماز پڑھانے جاتے ہیں, تو اگر مستقل کسی جگہ سیلاب ہے تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے. اگلا مسئلہ لکھ لیں. جس آلے سے خون بہایا جا سکے, جس آلے سے خون بہایا جا سکے اس کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا جائز ہے. جس آلے سے خون بہایا جا سکے اس سے جانور کو, اس کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا جائز ہے. نہیں ملے, چلیں اب اس کی فکر کریں, اس کا کیا ہوگا کچھ. دینا پڑے گا, لیکن اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جہاں نمبر آپ کے کٹ رہے ہوں گے نا, اس مرتبہ تھوڑی بہت زیادہ باریک بینی سے جائزہ لیں گے. زیر زبر, اردو کی غلطی, کاٹ پیٹ, اس طرح کی ساری چیزیں, تو وہ آپ کے جو مارکس ہیں یہاں ہم کور کر دیں گے. ہاں وہی فسر. ہاں اس میں وہ اردو کی غلطیاں ہم دیکھیں گے, اور ترتیب لائن ختم کرنے کی, تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون سے قلم استعمال کیے, کون سے نہیں کرنے چاہیے تھے, اس حساب سے وہ نمبر پورے کر دیں گے ہم. جی کریں, بالکل کریں. وہ تو بعد میں ہم بتائیں گے آپ نے کون سے کرنے تھے کون سے نہیں, پہلے بتا دیے تو فائدہ کیا. اچھا اگلا مسئلہ لکھیں. دانت یا ناخن سے کسی جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں. دانت یا ناخن سے کسی جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں. ویسے بھی یہ کفار کی چھریاں ہیں. اگلا مسئلہ لکھیں. ہڈی چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو اس سے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. ہڈی چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو اس سے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. ہاتھی نہیں کرنا چاہیے, بالکل. اہل کتاب یعنی کفار کی مشابہت ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جب یہ کہہ دیا گیا کفار کی چھری ہے تو مشابہت سے بچنا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ اب شادی ہو چکی ہے, شادی ہونے کے بعد اب یہ شوہر جاب نہیں کرتا تھا, دیندار نہیں تھا, اب اس نے کہا نصیب آپ کا ایسا تھا. یہ تو پہلے سوچنے والی بات ہے نا.
नसीब, हर चीज नसीब के खाते में नहीं डालनी चाहिए, कुछ अच्छे और गलत फैसले इसका असर भी होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपना खुद एहतसाब भी करे कि मेरे फैसले कहाँ मुझसे गलत हुए हैं। जी, पत्थर पीछे गुजर चुके, आपने पढ़ लिया था। नोकदार पत्थर यानी इनके अलावा हड्डी है, नाखून है, दांत है, इसके अलावा किसी भी चीज से जो खून को बहा दे उससे जानवर ज़बह कर सकते हैं। हाथी के दांत की बिल्कुल जो छुरी हाथी के दांत की बनी हुई उससे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगला मसला लिखे हैं, ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना जरूरी है। ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना जरूरी है, वरना वो जानवर हलाल नहीं होगा। निस्यान एक कायदा कुलिया है, ऐसे मौके पर निस्यान नहीं होता, शाज़ व नादिर है। अब आगे ये जी कुर्बानी के मसाइल, इसको महफूज कर लें अगली कुर्बानी के लिए। कुर्बानी ये लफ्ज किससे निकला है? कुर्ब से, कुर्ब। इसको कुर्बानी इसलिए कहते हैं कि इस अमल से दर हकीकत अल्लाह का कुर्ब मकसूद होता है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, कुरान में है इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। दो भाई ने कुर्बानी दी थी, हाबिल और काबिल। हाबिल की कबूल होगी, काबिल की कबूल नहीं हुई। नतीजतन काबिल ने हाबिल को मार दिया क्योंकि हार गया था। तो अल्लाह ताला ने कुर्बानी के कबूल का फलसफा जिक्र किया है, और वो ये नहीं है कि जो भी जानवर ज़बह कर देगा कबूल हो गया, नहीं। लाखों जानवर ऐसे हैं जो कुर्बान होते हैं, उनमें से कुछ कबूल होते हैं, कुछ मुस्तरद हो जाते हैं। और वो उसूल ये है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अहले तकवा से अल्लाह कुर्बानी को कबूल करता है। हाबिल की कबूल हुई थी, काबिल कातिल है, कातिल की निशानी है कि वो काबिल है, दोनों में काफ है। हाँ, हलवे वाला नहीं है, हाँ वो वाला है, चश्मे वाला। हाबिल, काबिल भी रख सकते हैं। कहते हैं ना, अरबी कहावत है ना, अगर कोई कहता है हम आपके भाई हैं, तो कहते हैं उनसे ये पूछा करो भाई तो हैं लेकिन हाबिल या काबिल? सिर्फ भाई होना काफी नहीं है, ये बताना भी पड़ेगा हाबिल वाले भाई हैं या काबिल वाले भाई हैं। क्योंकि अक्सर भाई कहकर वही काम करते हैं जो काबिल ने किया था। एतबार करें ना हम पर यकीन करें। हमारे कुर्बानी करने वाले कहते हैं जानवर लेकर आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर लिया है, तो पता क्या कहते हैं, बस अल्लाह कबूल करे, लाखों का जमा अल्लाह कबूल करे। और बंदा शक्ल से मुसलमान नहीं लग रहा होता, वज़ाकता, हुलिया, लिबास, इबादत, नमाज, इन चीजों में बिल्कुल सिफर होता है। लेकिन सिर्फ चूंकि मुआशरे में लोगों को ये चीज नजर आने वाली है, लिहाजा वो खूबसूरत से खूबसूरत कीमती दर कीमती जानवर लाकर खड़ा कर देते हैं। जी, काफ कलम, कत्ल वाला। इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत में इसी बात को दोबारा जिक्र किया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन। सारे अमल में सिर्फ एक ही चीज अल्लाह ने देखनी है, आपके दिल की कैफियत क्या है। कुर्बानी करने वाला जानता है मैं अल्लाह ताला का कुर्ब कितना चाहता हूँ। कौन सी? गूगल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख एक सवाल है कि तक़वा, वरा और ज़ुहद में फ़र्क है क्या? आप कौन सी आयत पूछी आपने, लन यनालल्लाह या इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन? नहीं शेख, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तीन इस्तिलाहात उलमा ने बनाई हुई, तक़वा, वरा और ज़ुहद। ये इंशाल्लाह तज़किया वाले पीरियड में बात करेंगे इस पर, अभी कुर्बानी कर रहे हैं, ठीक है। 381 अनस बिन मालिक फरमाते हैं, ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैनी अमलहैनी अक़रनैनी, ज़बह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेंढों को,
अमलहैनी दोनों चितकुबरा थे। चितकुबरा का मतलब होता है दो कलर वाले, ऊपर कलर और है नीचे कलर और, ऊपर सफेद नीचे काला या ऊपर काला नीचे सफेद। अकरानैनी सींग वाले, दो सींग वाले, दो मेंढे चितकुबरा दो सींग वाले आपने ज़बह किए। ज़बहहुमा बियदिही, दोनों को अपने हाथ से ज़बह किया। वकब्बारा, और आपने तकबीर पढ़ी। ववदअ रिजलहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पांव रखा अला सिपाहिहिमा, उनकी गर्दनों पर, गर्दन पर पांव रखकर आपने छुरी चलाई। यहां पर एक तो बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंढे की कुर्बानी आपको बहुत पसंद थी। आपकी मर्जी है आप ऊंट करें, आपकी मर्जी आप गाय करें, बकरा करें, दुम्बा करें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पसंद था। एक दूसरी बात, यहाँ सींग वाले, और हमारे यहाँ जो जानवर खरीदे जाते हैं वो कौन से? बगैर सींग वाले। अच्छा, हमारी पसंद का नुकसान क्या हुआ? हमारी पसंद का तो एक तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सींग वाले जानवरों को ज़बह करना। दूसरा है ये अमल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से किया करते थे। तो कोशिश करें, क्योंकि अक्सर हमारे जो कसाई होते हैं बेनमाजी होते हैं, अक्सर पता नहीं अकीदा कैसा है उनका, हत्ता के मुंह में पान होता है और जानवर पर छुरी चला रहे होते हैं, गुटखा रखा हुआ होता है और पता नहीं क्या गजनी और सनम और ये फलां और फलां, ऐसी बदबूदार चीजें मुंह में होती हैं, और उन्हीं का फिर ज़बीहा हमने खाना। तो बेहतर ये कि आप खुद, छुरी चलाना कोई मुश्किल मामला नहीं है, हत्ता कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद अपना जानवर ज़बह किया करती। औरत भी ज़बह कर सकती है, बिल्कुल छुरी चलाए, हाल उतारे वो, कोई बात नहीं है जी। छुरी ठीक है, छुरी आप चलाएं, आपके हाथ में हो, दुआ आप पढ़ें, उसके बोले मेरे साथ हाथ चला दे भले, कोई मसला नहीं, लेकिन असल छुरी आपके हाथ में हो। बाकी ये कहना कि जिसकी कुर्बानी है पहले उससे इजाज़त लें और उसके बाद छुरी एक दफ़ा हाथ फिरा दें उसके ऊपर, और जानवर को एक दफ़ा वुज़ू करवा दें और उसके बाद फिर कलमा पढ़ा दें, इस तरह की अजीब किस्म की बातें हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। बाकी जानवर का किबला रुख करना ये भी कोई लाजमी चीज़ नहीं है। जी हाँ, जिस जानवर में शराकत दारी है तो उस शराकत दारी में भी सही अकीदे के लोग, रिस्क के हलाल रखने वाले लोग शामिल करें। अगर एक आदमी का भी हिस्सा जो सूदखोर है वो शामिल हो गया तो कहाँ सबकी कुर्बानी कबूल होगी? उस जानवर के अंदर सारे एक जानवर है ना, एक जान है, उस जान के खरीदारी में और उसके ज़बीहा में हराम माल शामिल हो गया, किसी की कबूल नहीं हुई। एक और फितना ये भी है, और वो फितना ये है कि अकीके का हिस्सा डाल दिया जाता है, इससे भी किसी की कुर्बानी नहीं हुई। इसी तरह उसका अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मुशरिक है, परले दर्जे का वाज़ेह है, बिल्कुल इबहाम हो कि आपको नहीं पता, लेकिन ठीक है बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही तो फिर आपको कुरेदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ नुमाया तौर पर नजर आ रही है तो फिर आप इसको शामिल ना करें। जी, मजबूरी में औरत को ये कहते हुए कि मुझे मुझे वो था क्या कहते हैं, ससुराल में जो है ना मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, ये बात पुरानी है, अब तो कहाँ होता है, अब तो चलती औरत की है। बहरहाल ये मजबूरियां अपनी जगह पर, शरीय हमारा मुकद्दम है, ऐसी चीज आती है तो बिल्कुल नहीं हो सकती। छोटा ले लें, बेहतर ये छोटा ले लें आप। हमारे यहाँ एक बार ये भी है कि बकरा 60,000 रुपए का, फिर सही है। अगर हमने 20,000 का बकरा या बकरी ले ली, उसमें निकला 12 किलो, लोग बोलेंगे क्या है यार, इतनी अच्छी जॉब करता है 20,000 का बकरा लेके। अगर वाकई बंदा अगर देखे, अपनी इस्तात को देखे, मेरी इस्तात अगर यही है कि मैं 20,000 का ले सकता हूँ तो फिर 20,000 का ही ले, क्योंकि उसने अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है, लोगों के लिए नहीं करनी। अगर आपकी इस्तात ये है कि आप सिर्फ जानवर 15,000 रुपए में जानवर के अंदर शराकतदारी कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपके साथ नहीं है, तो फिर आपको कर्ज लेकर अपने आप पर बोझ डालकर करने की जरूरत नहीं है। बात आई तो एक और बात आपके सामने जिक्र करते हैं, इस कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होने की कोई शरई शर्त नहीं है। मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में कभी ज़कात दी है? क्यों नहीं दी है? साहिब निसाब ही नहीं थे तो रसूल ने कभी कुर्बानी छोड़ी है? कभी भी नहीं। 10 साल मदीने में रहे आप और आपने कुर्बानी की है, ज़कात तक माल निसाब को पहुंचता ही नहीं था, कुर्बानी दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि साहिब निसाब नहीं, साहिब इस्तात हो, आपकी गुंजाइश में जानवर आ रहा है,
हिस्सेदारी में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो छोड़ दें। नहीं, इस साहिब निसाब होने की शर्त ही नहीं है कहीं। जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जब तक आपके पास बतौर अमानत के आपके बच्चों की जायदाद रखी हुई है, ज़कात है साल गुजरने के बाद, चाहे किसी के नाम पर भी रख लें आप, जितनी भी हो। जी जी, ज़कात देनी है। निसाब को अगर पहुंच जाए तो ज़कात देनी है, 7.5 तोले। अकीदा सही नहीं, ऐसे शख्स को ना शामिल किया जाए, इसकी दलील, इसकी दलील चाहिए आप। ये तो कुर्बानी है ना, अकीदा सही नहीं तो उसकी एक भी इबादत कबूल नहीं है। या मैंने जिक्र किया ना, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन से कुर्बानी कबूल करता है। तो मुत्तक़ीन कौन होता है? उसकी इब्तिदा ही अकीदे से होती है। चलें, इस हदीस का पहला मसला लिखे हैं, कुर्बानी अल्लाह के यहाँ एक पसंदीदा अमल है। नंबर 2, कुर्बानी के जानवर शरीयत में खास कर दिए गए हैं, उन्हीं में इंतखाब करना है। कुर्बानी के जानवर शरीयत में खास कर दिए गए हैं, उन्हीं में से जानवर का इंतखाब करना है अपनी कुर्बानी के लिए। नंबर 3, कुर्बानी के लिए साहिब इस्तिताअत होना काफी है, साहिब निसाब होना जरूरी नहीं। कुर्बानी के लिए साहिब इस्तिताअत होना काफी है, साहिब निसाब होना जरूरी नहीं। हाँ? नहीं, वाजिब का नहीं, लफ्ज़ इस्तेमाल है, सुन्नत मौक़ूदा है। हाँ? हो जाएगी, अगर वो समझता है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे बाद में, कर सकता है बिल्कुल। अगला मसला, अफजल और बेहतर ये है, अफजल और बेहतर ये है कि खुद अपने हाथ से जानवर ज़बह किया जाए। अगला मसला, जानवर ज़बह करने से पहले तकबीर पढ़ना लाजिम है। जानवर ज़बह करने से पहले तकबीर पढ़ना लाजिम है या लाजमी है? अगला मसला, बकरे, दुम्बे और छतरे वगैरह को ज़बह करते वक्त काबू करने के लिए गर्दन पर कदम रखना बेहतर है। छतरे, छतरे का मतलब, आपने छतरी देखी है? छतरी, तो ये छतरे जो छतरी से मुख्तलिफ होते हैं, एक होता है मेंढा, मेंढा देखा है? नहीं, चक्की वाला, बैक साइड में उसकी दुम नहीं होती, पूरी चक्की बनी हुई होती है। और जो छतरे होते हैं, हाँ हाँ, तो ये एक ही तरह की, थोड़ा सा फर्क होता है कि दुम सीधी है या चक्की बनी हुई है।
ये फर्क है, बाकी एक ही है, शक्ल एक जैसी होती है। हाँ अगला मसला लिखें, ज़बह करना भी सिखा दें। चलो ठीक है, आप बकरा तैयार करें तो इंशाल्लाह हम बताएंगे कैसे ज़बह होता है। ज़बह करना सिखा के बाकी आपने तो सीखना है ना, तो बाकी उठा के ले आएंगे हम। फिर भी समझ ना आया तो अगले दिन ब्रेक और मंगवा लीजिएगा इंशाल्लाह। 2-3 दफा इस तरह होगा तो सीख जाएंगे। काला बकरा नहीं, बस 2 दांत होना चाहिए। अगला मसला, आखिरी मसला इस बाब का लिख लें, ऊंट के अलावा हर जानवर को लिटा कर ज़बह किया जाए। जबकि ऊंट को खड़ा करके नहर किया जाए। हलवा, हाँ जमहूर अहले इल्म ने जो नसूस है ना कुर्बानी के ताल्लुक से, उससे यही इस्तदलाल किया है। इसमें कहीं फर्जियत का जिक्र नहीं है, अलबत्ता ताकीदी हुक्म है कि आपने कुर्बानी करनी। कुर्बानी ना करने वाले पर नाराजगी का इजहार है, जैसे सुनन के हवाले से उसके तारीख से नाराजगी का इजहार है। उसके मतलब फर्जियत के लिए अलग से कोई नस मौजूद नहीं है। फर्जियत के लिए जैसे दीगर जो शरीफ फराइज हैं उसके लिए फर्जियत की अलग से नस मौजूद है। ये वईद उस शख्स के लिए है जो बगैर किसी वजह के इस मामले को हल्का जानते हुए और इसकी ताकीर की बुनियाद पर इस अमल से बाइकाट करता है, वो काबिल वईद है। ठीक है, बाकी रही बात, ये शख्स अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं करता, आप ये नहीं कह सकते कि ये काफिर हो गया या दार इस्लाम से, या इसने कबीरा गुनाह किया, ऐसा नहीं है। ऊंट को नहर करने का हुक्म क्यों है? ऊंट नहर ही होता है, वरना ऊंट इतना बड़ा है उसे काबू नहीं कर सकते आप लिटा कर। एक तो गर्दन उसकी बड़ी होती है, और नहर सबसे आसान हो जाता है, सबसे ज़बह से भी आसान हो जाता है। अगर नहर नहीं हो रहा तो ज़बह भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान इसका नहर करना। उसके लिए भी वही प्रोफेशनल हो। अगर कोई ऐसा आ गया और उसने अनाड़ीपन किया है तो फिर ऊंट के नहर होने से पहले पहले ऊंट उसको कर देगा। पहले तो कुर्बानी उसकी होगी, बाद में ऊंट की होगी। नहीं, ये जो हल्क होता है ना, हुलकुम, नरम सा जो हिस्सा होता है, सिर्फ नेज़े को हल्का सा यूं दबाव देना है, बस वो खुद ब खुद हल्का सा जब दबाव देंगे तो अंदर चला गया। और उसके बाद फुआरा जो उसके खून का निकलता है, चंद सेकंड के बाद वो गिर जाता है खुद ब खुद। खड़ा करके जी हाँ होता है, नहर खड़ा करके होता है। एक टांग बांध दी जाती है उसकी और उसी जानिब से फिर उसको नहर किया जा रहा होता है। ये भी नाराजगी का इदारा है, ऐसा नहीं है कि वो नमाज ना पढ़ सकता। बाकी वो बातें मैंने आपको बता दी। वो जो हमारे यहाँ ऐसी खामा का अजीब किस्म के खुराफात हैं, जानवर की कुर्बानी की इजाज़त, छुरी पर हाथ फिराना, वुजू करवाना, किबला रुख करवाना और वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़। हाँ, बस वो काफ़ी है, आप उनकी नीयत से काफ़ी है। ईद की चौथे दिन भी कुर्बानी होती है, बिल्कुल होती है, साबित है ये हदीस में। जानवर ज़बह हो गया और गोश्त तैयार हो गया, और गोश्त भी आपके सामने रखा हुआ है तैयार होकर भून कर, और पानी भी रखा हुआ है। तो जानवर के ज़बिये और खाने पीने के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मशरूब के ताल्लुक से आपने, यानी पहले गोश्त खाना है या पहले पानी पीना है? पानी पीना है तो कैसे पानी पीना है उसका तरीका भी सीखिए। कोई शर्त नहीं है जानवर की किबला रुख करने की। जी, नहर से मुराद यहाँ मुतलक ज़बिया है। अशरिबा ये किसकी जमा है जी? शराब की जमा है अशरिबा। शराब अरबी में किसको कहते हैं? मशरूब को। हर वो चीज जो पी जाए वो मशरूब है। अब इस हवाले से एक बात है, वो हदीस को हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। वो बात ये है कि जो कि यहाँ
अशरबे का जिक्र इसलिए किया कि हर मशरूब हलाल नहीं है, ठीक है। कुछ मशरूब ऐसे हैं जो हलाल हैं, कुछ मशरूब ऐसे जो हराम है। हराम मशरूबात में से सबसे ज्यादा अहम चीज जो काबिल बयान है वो है नशावर चीज। और जब नशावर चीज की बात करेंगे तो इसमें शराब आएगी। और शराब क्या अंगूर और खजूर से बनी हुई शराब को शराब कहेंगे, या फिर हर वो चीज, हर वो मशरूब जिसके अंदर नशा आ जाए वो खमर है। मैंने खमर की तारीफ आपको बताई थी, क्या थी वो जी? अल खमरू मा खामर अल अकला, खमर कहते हैं जो अकल को ढांप दे। हर वो चीज खमर है। अब वो चाहे मशरूब है और चाहे वो मशरूब नहीं है, वो लगा कर है, वो सूंघ कर है, वो देख कर है, और वो पी कर है। हाँ, बाज लोग उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज लोग मशरूब जो वो आपके क्या कहते हैं, कफ सिरप जो होते हैं, वो 2-2 3-3 चढ़ा लेते हैं जब उनको ना मिल रहा हो ना, तो वो नींद है। ऐसे अजीब किस्म के पागलपन वाले लोग हैं। मा खामरल अक्ला, अल खमरू मा खामरल अक्ला। औरत के दुपट्टे को भी खिमार कहते हैं। क्यों कहते हैं? सर को ढांप लेता है। ठीक है, तो इन मशरूबात के हवाले से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।